Okay, Dr. Lakshman, can you hear? Yeah, I can hear. Okay. Okay, I'm going to start all over again. Sorry for the little mess up. So welcome everyone on behalf of Nagarathar Fish of North America and International and Nagarathar Health Club. And my name is Dr. Palniyappan. I am an internist and also an addiction medicine specialist here in Portland, Oregon in USA. And my native is Rayavaram. I serve as the president of the organization for both iNPNA and Nagarathar Health Club. And our organization is headquartered in the USA and also it is registered in the USA and registered in India. Let me get started by introducing our executive committee. First one is Dr. Lakshmanan. He is the secretary of the organization. Dr. Lakshmanan. Hello. Yes. Good morning to everybody. Good morning. Thank you. And I would like to introduce Dr. Alamu. She is the treasurer of the organization. Dr. Alamu. Hi. Good morning. Hello. And is Dr. Thillai here? Dr. Thillai is our vice president. She's our gynecologist. Is she here? We're missing Dr. Thillai. She is our vice president. And Dr. Arun is our joint secretary. Dr. Arun, he's a geriatrician in New Jersey. Many of you know him. Dr. Arun. Hello, everybody. Muthu Arunachalam from New Jersey. Thank you. Good morning, good evening, and even good night to somebody. Welcome all. Thank you, Dr. Arun. We would like to introduce the executive committee for Nagarathar Health Club. The chairman and the global chairman for Nagarathar Health Club is engineer Raghavan Velayappan from New York in Albany and is a native of Paganeri. Dr. Raghavan. Yeah, அனைவருக்கும் வணக்கம். Raghavan Velayappan from New York. Global secretary of Nagarathar Health Club is Vipal Paraniyappan Venkatachalam. He is from Toronto. Toronto, Canada. A lot of you know him. So, Vipal, good morning. Thank you. So, Nagarathar Health Club also has multiple other positions, including regional directors. I'm wondering if Adekalavan Chennai secretary is here. Adekalavan Chennai secretary. Adekalam is our Chennai secretary, and Subramani Muthuraman is our representative for Singapore. He is the regional director for Singapore. Subramani Muthuraman, good evening. Good evening. Good evening, everyone. Okay, excellent. So let me go with the, that is our executive committee team for both Nagarathar Physicians of North America International and Nagarathar Health Club. Let me go with the introduction of the panelists. So the first panelist would be Dr. Velayappan. Dr. Velayappanukku arumugam thevilla, annana neriya perukku theriyum. He is a well-known pediatrician in Singapore, and Annan has been in practice, I want to say, 40 to 50 years. It is more than the age of several people. He's got significant experience. And I would like to welcome Dr. Velayappan. He is also the governor of Singapore. So, Nagarathar Fish of North America, over region physician heads we say as governor. So he organizes us and leads the Singapore region. Dr. Velayappan, good morning. Hello, vanakkam. Our next panelist is Dr. Rathuk Kadiresan Annan Avargal. He is a cardiothoracic anesthesiologist. He is from Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. Annan again has been in practice for almost 37 to 40 years as a cardiothoracic anesthetist, bypass surgery, and the mukkiyamaana surgeries. Dr. Kadiresan Annan has been an anesthetist for years. And he is the governor for Malaysia region. I would like to welcome Dr. Kadiresan Annan from Malaysia. Annan, good morning. Thank you, Annan. And the next panelist is Dr. Meenakshi Sundaramanan. Meenakshi Sundaramanan does not need no introduction. He is the Dean of Pudukkottai Government Medical College, and he has been in service for a few decades. Annan has significant extensive experience, and he is an anesthetist by profession. And he's been in dean in many government medical colleges, and hopefully he'll be the director of medical education down the road. Best wishes for him. Good morning. Actually, good evening. Yeah.
Next panelist வந்து Dr. Egapannanan. Egapannanan வந்து he is a neurologist in Canada, one of the senior most physician, and he has been a neurologist for a few decades, and he is from Canada, and he's the governor for Canada region. I would like to introduce Dr. Egapannanan. Dr. Egapannanan, good morning. வணக்கம் எல்லாருக்கும். Hello. Thank you, Anne. Thank you very much. The next participant is Dr. Muttalagu Ramanathan. She is a hematologist oncologist and also a stem cell transplant specialist, basically cancer specialist. She's from Boston, USA, and she is the governor for Northwest US region of Northeast region, Boston and the area of New York and the area of she is the governor. She is one of the panelists today. Welcome, Dr. Muttalagu. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Okay. The next participant is Dr. Anita Radhakrishnan. She is our Young Physicians Division Chairman. So we have residents, fellows, and students and interns. Anyone from worldwide Nagarathas, they can join. Free membership for people, doctors in training, and she's the chairman for the Young Physicians section in the iNPNA, and she is a imaging cardiologist, cardiac MRI, sonography, and different type of imaging specialist. She's a cardiologist, board certified cardiologist. Dr. Anita Radhakrishnan, good morning. Good morning. Vanakkam. Okay, and our eighth participant, I hope Dr. Narayananan was able to make it. Dr. Narayanan Sokkalingam is a general practitioner. He's also a dermoscopist, ultrasound specialist. He is also president of Nagaratha Sangam of New Zealand. Annan is joining at 3 o'clock in the morning from New Zealand. I hope Annan is able to make it. Annan, are you here? Yes, I am here. Can you see me? Yes, Anna, I can see you with all the COVID background, with all mask and everything. That's perfect. Very professional, Anna. Very good morning. Very good morning. Thank you to be part of this panel discussion of iNPNA. Thank you. Okay. And again, so those are our panelists today. All of them, if you notice, they are the governors for different regions. And we have Dr. Thillai joined. She is the vice president of the organization. Dr. Thillai, are you here? We just introduced. Yes, yes. Hi, good morning, everybody. Glad to see everybody on board. Hello, Anna, Selvana. Hi. Okay, hello, I didn't want to miss Hi, Anita. you. Hi, Andans. Hi, Egapannan. Okay. Have a great session today. It's nice. We didn't want to miss you. So I want to thank all the panelists and the executive committee of iNPNA and Nagaratha Health Club and the moderators and also the web admin, everyone. Dr. Palyapan. Dr. Selvam. Dr. Selvam introduce பண்ணலாம். I'm going to come and see him. So I want to thank everyone, and I'm going to go to the next panelist, Dr. Selvam Annan. He is a general practitioner and family practice specialist from UK. Annan again has been a veteran physician. He's been in practice for years. And welcome, Dr. Selvam Annan from UK. It's evening 4:15 p.m. in UK. Good evening, Selvam Annan. Vanakkam. Good afternoon from UK. Right. I think we covered all 8 panelists, and I would like to thank all of the panelists. And Selvam Annan has kindly agreed to be the governor for UK region, and he coordinates the physician side for UK region. So we do have regional directors for Nagaratha Health Club side. So regional directors நிறைய பேர் இருக்காங்க. Mr. Ponnalagappan இருக்காங்க, Mr. Rampalni from Gulf area. Then we have Ramasamy Januanan from California area and from Ram from New Jersey. So there are a lot of representation by regional directors from Nagaratha Health Club side. So model வந்து doctors and client or patient model. அந்த மாடல்ல தான் எங்களோட ஆர்கனைசேஷன் நகரத்தார் ஃபிஷ் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கன் இன்டர்நேஷனல் அண்ட் நகரத்தார் ஹெல்த் கிளப் அந்த மாடல்ல தான். So we have had lots of programs in the past, and this will be a completely கேள்வி section தான். It's entirely question answer section. Approximately about 1.5 hours casual உரையாடல், and all the Nagaratha Health Club members and
general Nagartars and family and friends are able to see the program through live session through iNPNA TV. And I would like to thank all the governors, all the executive committee members, and everyone. And also would like to thank several Nagartar Sankams across the globe have in the program they have shared with their Sangam members and also several WhatsApp groups. So it's been very helpful. I would like to thank everyone. And the disclaimer is, இது வந்து ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி. This is a discussion program and this is for knowledge sharing. This is not for personal consultation. And please contact your personal physician if you have any specific questions. So உங்களோட சொந்த personal questions go consultation go, please consult your family doctor. So this is more knowledge and guidance. Welcome everyone, and I'm going to introduce our web admin, who is Vairavan. Vairavan is from Kadiyavati. He is a business graduate, and he has been phenomenal in arranging this whole thing. And right from creating our website 2 years ago up until today. Vairavan, good morning. He's from Portland, Oregon. Good morning, Vairavan. Good morning, Vanakkam. And to move to the moderators to the program, moderators இன்னைக்கு compare பண்றவங்க MC வந்து ரெண்டு பேரு. ஒன்னு வந்து we have Raghavan Vellaiyappan. He is the Nagarattar Health Club global chairman, and he is going to be one of the moderators. He is an engineer and also a business graduate, and he is from New York, Albany. And he will give an overview of the pandemic from Nagarattar Health Club perspective and the expectations related to it. And following him, it will be Dr. Valli Muttaya. Dr. Valli Muttaya will give a perspective of the pandemic from a physician perspective and also from Nagarattar Health Club perspective. Again, to introduce Raghavan, moderator, இருக்கீங்களா? வணக்கம். Okay. And Raghavan, you can go with your overview and then I'll pass it on to Dr. Valli. Okay. நன்றி திரு பழனியப்பன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது வந்து நம்ம சந்திக்கிற ஒரு 3வது நிகழ்ச்சின்னு நினைக்கிறேன், இந்த மாதிரி ஒரு இது. ஆனா இது வந்து பாரதி சொன்ன மாதிரி சென்றிடுவீர் 8 திக்கும் கொண்டு சேர்ப்பீர் கலைகள் செல்வங்கள் எல்லாம்ங்கிற மாதிரி நாங்க வந்து இந்த முறை 7-8 நாடுகள்ல இருந்து பிசிஷியன்ஸை ஒன்று திரட்டி இது ஒரு முதல் முயற்சியாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். இதில் உள்ள குறைகளை எங்களிடம் தெரிவித்தால் நாங்கள் இதை கண்டிப்பா இதை சரி பண்ணி இன்னும் பெட்டரா கொண்டு போறதுக்கான இது பண்ணுவோம். இந்த COVID-19 வந்து எல்லார் மனசுலயும் வந்து ஒரு இனம் புரியாத ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 மாதங்களாக எல்லாரையும் வாட்டிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ நகரத்தார்களும் அதுக்கு விதிவிலக்கு கிடையாது. இப்போ இந்தியாவில பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஊர் சைடு அவ்வளவு கம்மியா தான் இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இப்போ டெய்லி பேசும்போதெல்லாம் சொல்றாங்க. பட் ஆனா இருந்தாலுமே வந்து அந்த பயம், அந்த ஒரு இனம் புரியாத ஒரு உணர்வு, ஊர்களுக்கு போக முடியல, விசேஷங்களை கலந்து கொள்ள முடியல, அந்த மாதிரி ஒரு மன அழுத்தத்துலதான் எல்லாருமே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் நான். இங்க வெளிநாடுகள்ல இருக்கவங்களும் அதே மாதிரிதான். ஸோ அந்த மன அழுத்தத்துல போக்குற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் தான் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சிகளுக்கான கலந்துரையாடல் ஏற்பாடு. டாக்டர் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு பர்சனலான ஒரு சிச்சுவேஷனை டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக இல்லை, பட் ஆனால் பொதுவான ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும், பொதுவான ஒரு என்னென்ன நடக்குது, வேற நாடுகள்ல என்னென்ன நடந்து கொண்டு இருக்கிறது, அதற்கு எப்படியான தீர்வுகள் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்போ மெதுவா வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகி வந்துட்டு இருக்கு எல்லா கண்ட்ரிலையுமே. ஆனா இப்பதான் நிறைய கேசஸ் வந்திருக்கு. ஆனா இப்ப கொஞ்சம் பயம் போன மாதிரி தான் இருக்கு. இது அப்படியே கண்டினியூ ஆகி நம்ம லைஃப் நார்மலா வந்துடும் தான் இறைவன். நகரத்தார் ஹெல்த் ஆரோக்கிய மன்றம், அதாவது நகரத்தார் ஹெல்த் கிளப்ங்கிறது ஒரு கம்யூனிட்டி விங் ஆஃப் திஸ் iNPNA. இதனுடைய முக்கிய நோக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து நகரத்தார்களை ஒன்றிணைத்து அவர்களுக்கு வந்து நல்ல விஷயங்களையும் அரிதான விஷயங்களையும் மருத்துவ சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களையும் கொண்டு சேர்ப்பது, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது. இதை எப்படி பண்ணலாம்னா நாங்க 2 வருஷம் முன்னாடி போன வருஷம் லேக் தாஹோ கான்ஃபரன்ஸ்ல பேசும்போது சில நடவடிக்கைகள் செய்யலாம்னு சொல்லி முடிவு பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அதுக்கு நிறைய வரவேற்பு கிடைச்சிருக்கு. குறிப்பா சொல்லணும்னா டாக்டர் ஆனா தேனப்பன்கிறவங்களுடைய வீடியோஸ் அது நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க. அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 வீடியோ இது வரைக்கும் நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். சும்மா சின்ன விஷயங்கள், யோகா பண்றதுல இருந்து உடல்நிலையை ஒழுங்கா வச்சுக்கிறது மாதிரி சாதாரண விஷயங்கள் தான். ஆனால் அதை வீடியோ பார்க்கும்போது அதுக்கு
அதற்கான வரவேற்பு இருக்கு. ஸோ அது ஒரு முயற்சி. இரண்டாவது முயற்சி வந்து இந்த மாதிரி மருத்துவர்களை, அதுவும் இதுல இருக்க இந்த மருத்துவ பேனல்ல இன்னைக்கு இருக்கிறவங்களே பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் பழனியப்பன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஒவ்வொருத்தங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியும் வந்து இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு ஃபைண்ட். நம்ம இருக்கிற கண்ட்ரிலேயே எனக்கு தெரியும் டாக்டர் வெள்ளையப்பன் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணி நாங்க பாத்துருக்கோம் சின்ன பிள்ளையில. அவங்கள கூட்டிட்டு வர்றதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்கள மாதிரி ஒரு நாலேஜபிள் பீப்புள், அதே மாதிரி டாக்டர் செல்வமன்னன் அவங்கலாம் கிட்டத்தட்ட 50 வருஷமா சர்வீஸ்ல இருக்கிறவங்க, ஒரு கன்சல்டன்ட் பிசிஷியன். அவங்க இந்த மாதிரி ஆளுங்களை ஒன்று திரட்டி நம்ம நகரத்தார் பெருமக்களுக்கு உபயோகப்படுத்துற மாதிரி ஒரு கலந்துரையாடல் கொண்டு வரணும்னு முடிவு பண்ணி இதை கொண்டு வந்திருக்கோம். இது ஒரு பெரிய முயற்சி. இதற்கான ஒத்துழைப்பு நல்கிய அனைவருக்கும் நன்றி. அதே சமயத்துல நகரத்தார் ஹெல்த் கிளப் சார்பா மருத்துவர்கள் எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும், COVID-19 சுச்சுவேஷன்ல வந்து நம்ம எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள பாதுகாப்பா இருக்கிறதுக்கு இவங்க எல்லாம் தான் முன்னாடி போய் நின்று வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. டாக்டர் நாராயணனோட பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் டெய்லி போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி. மருத்துவத்துறை சார்ந்தவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த சமயத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன். நன்றி. டாக்டர் வள்ளி, யூ கேன் டேக் ஓவர். எல்லாருக்கும் வணக்கம். Thanks to NPNA and NHC for organizing this program, COVID-19 Doctors on Call. I'm Dr. Valli Mithia from Seattle, USA. I'm one of the moderators today for the program. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், 2020 நம் வாழ்நாளிலே மறக்க முடியாத ஒரு வருடமாக மாறிடுச்சு. கொரோனா வைரஸ் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையும் நம்மளுடைய அன்றாட நடவடிக்கைகளையும் மாற்றிடுச்சு. அதே மாதிரி உலக இயக்கங்களே ஒரு மாதிரி ஸ்தம்பிக்க வச்சிருச்சு. ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ்ல இருந்து ஒரு சில நாடுகள் நல்லாவே வெளியே வந்துட்டாங்க அந்த பிரச்சனையில இருந்து. ஒரு சில நாடுகள் இன்னும் இப்போ எஸ்பெஷலி இந்தியால இப்பதான் கொஞ்சம் கேசஸ் வந்து பரவிட்டு வருது. ஸோ அதனால நகரத்தார் ஹெல்த் கிளப் மெம்பர்ஸ் நம்ம முன்னாடி நிறைய கேள்விகள் எழுப்பியிருக்காங்க. எப்படி நம்ம கர்ப்பிணி பெண்களை, குழந்தைகளை எப்படி சேஃபா வச்சுக்கிறதுன்னு. இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு நம்ம இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல இருந்து நம்ம நகரத்தார் மருத்துவர்கள் பல்வேறு துறையில சிறப்பா பல வருஷங்களாக பணிபுரிஞ்சிட்டு இருக்கிறவங்க இன்னைக்கு நம்மளோட பேச வர்றாங்க. இதுல ரொம்ப பெருமையா இருக்கு டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம். So I welcome everybody and I will jump on to the first question to Dr. Selvam. Dr. Selvam? Anna, unmute your... Anita, he's ready. Okay. So, இப்போ எஸ் டாக்டர் செல்வம் அண்ணன், முதல் கேள்வி உங்களுக்கு. இந்த கொரோனா வைரஸ் ஆரம்பிச்ச காலத்துல டிசம்பர் மாசம் ஊகான்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் புறப்பட்ட போது நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரியல. இப்ப 6 மாசம் ஆயிடுச்சு, ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு இந்த வைரஸை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கு. ஆரம்ப காலத்துல நம்ம வந்து கையை கழுவுங்க, கையை வந்து முகத்துக்கிட்ட கொண்டு போகாதீங்க, 6 அடி தூரத்துல இருங்க இன்னொருத்தருக்கு இருந்து, சோசியல் டிஸ்டன்சிங் இதெல்லாம் நம்ம சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் மாஸ்க் போடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ விதவிதமான மாஸ்க் கிடைக்குது. இப்போ முக்காவாசி இந்தியால, ஈவன் அமெரிக்கால நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரு சும்மா வெளியில நடந்து போறதுக்கு கூட ஒரு துணியில ஆன மாஸ்க் போட்டிருக்காங்க. இந்த துணியால ஆன மாஸ்க் நம்மளுக்கு உதவுதா? இந்த வைரஸ் பரவாம இருக்கிறதுக்கு தடுக்குதா? இல்ல எந்த மாஸ்க் பெட்டர்? உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன? தேங்க்யூ. மாஸ்க் போடுறதுனுடைய ஐடியாவே வந்துட்டு மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய கிருமிகளை பரவ விடாமல் இருக்கிறதுக்கும், அதே சமயத்தில் வெளியே இருந்து உங்களை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கும் உபயோகப்படும். மாஸ்க் வந்துட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய டைப் இப்போ வந்திருக்கு. மெயினாக வந்துட்டு basic fundamental fact should be a tightly woven cotton, and that's quite good because that's quite easily washable and you can wear it. It should have multiple layers. சும்மா ஒரு சின்ன துணியை மூஞ்சில போத்திட்டு போகிறது வந்துட்டு உபயோகப்படாது. மெயினாக வந்துட்டு they recommend 3 layer cotton mask. The outer layer should be water resistant and the middle layer is a filter and the inner layer is a water absorbent. ஸோ இதனுடைய 3 ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு நீங்கள் வெளியே இருக்க லேயர் வந்துட்டு வாட்டர் ரெசிஸ்டண்டாக இருக்கனால வெளியே யாரும் இருமுனாவோ தும்முனாவோ
அவங்களுடைய இந்த ஈரப்பதம் வந்துட்டு அந்த மாஸ்க் வழியாக அவங்கள வந்து சேராது. நடுவில் இருக்க ஃபில்டர் வந்துட்டு it will filter certain types of bacteria and viruses or anything above 100 microns. That's what is recommended. And the inner layer is உங்களுடைய இருமுனிங்களாவோ தும்முனிங்களாவோ அதுலேருந்து வர பார்ட்டிகல்ஸ் வெளியே போகாததுக்கு அது பயன்படும். ஸோ அந்த 3 லேயர் இருக்கணும். அதுதான் பெஸ்ட் டைப் ஆஃப் மாஸ்க். ஜெனரல் பப்ளிக்கு துணியில் காட்டன் துணியில் செஞ்ச மாஸ்க் இஸ் மோர் தென் இனஃப். அதை நீங்கள் வாஷ் பண்ணி உபயோகப்படுத்திக்கலாம். மெயினாக வந்துட்டு அதை நீங்கள் வேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டைட் ஃபிட்டிங்காக இருக்கணும். அதனால் அந்த மூக்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு மெட்டல் ஸ்ட்ரிப் இருக்கும் சாதாரணமாக. அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது உங்கள் மூக்கோடு இருக்கும். லூஸ் ஃபிட்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தும்மிங்களாவோ இருமுனிங்களாவோ அது வெளியே போயிடும். ஸோ தட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் மாஸ்க்கை வேர் பண்ணும்போது அந்த வெளியே இருக்க பாகத்தை தொடக்கூடாது. அதை தொடாமல் இருக்கிறது தான் பெட்டர். இல்லைன்னா கண்டாமினேட் ஆகும். வெளியே வைரஸ் வந்து அதை ஒட்டி இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் உங்கள் கையினால் தொட்டும் மற்ற பரவுவதற்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அது பண்ணக்கூடாது. சர்ஜிக்கல் மாஸ்க்ங்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் டெய்லி யூஸ், தட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் த ஜெனரல் பப்ளிக் யூஸ். தி N95 மாஸ்க் நிறைய பேர் ஆரம்ப காலத்தில் பணம் கொடுத்து வாங்கி அதை ரொம்ப தட்டுப்பாடு இருந்துச்சு அதுக்கு. N95 is only recommended for medical personnel and those who are at high risk categories, especially doctors dealing with patients in the ICU and when they're doing certain procedures like gastroenterologists doing endoscopy, ENT consultants doing procedures. அவங்களுக்குரியது. ஸோ அந்த N95 மாஸ்க் உபயோகப்படுத்த வேண்டிய தேவையில்லை ஜெனரல் பப்ளிக். ஸோ காட்டனில் செஞ்சது அதே இந்த 3 லேயர்ஸ் இருக்குதுன்னா பெஸ்ட்டு. ஒன்றுமே இல்லாததுக்கு ஏதாவது மூக்கை கவர் பண்ணிக்கினாலும் பெஸ்ட்டு. இப்போ வர வர எல்லா நாடுகள்லையுமே வந்து அதை கம்பல்சரியாக கொண்டு வர போகிறாங்க. ஸோ அதனால் பி ப்ரிப்பேர்ட். அது வந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறது மட்டும் இல்லை, மற்றவங்களையும் காப்பாற்ற முடியும். அதனால தேங்க்யூ. ரொம்ப நன்றி டாக்டர் செல்வம். அடுத்த கேள்வி டாக்டர் நாராயணன், அவங்க நியூசிலாந்துல இருந்து ரொம்ப அதிகாலை 3 மணில இது ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப நன்றி. அவங்களுக்கான கேள்வி, இப்போ ரெகுலர் செக்அப்க்குலாம் நம்ம டாக்டர் ஆஃபீஸ் போறது வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. மக்கள் வந்து கொஞ்சம் பயந்து தான் வர்றாங்க. இப்போ அதோடைய இப்போ என்ன ட்ரெண்ட் இருக்கு? எல்லாரும் தைரியமா வர்றாங்களா, இல்ல இன்னும் நம்ம வந்து இந்த ஜூம் கால் மாதிரியோ இல்ல போன் காலோ இல்ல வீடியோ காலோ பண்ணி தான் எல்லா மருத்துவமும் இன்னமும் நடக்குதா? டாக்டர் நாராயணன். டாக்டர் நாராயணன், நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. நீங்க அன்மியூட் பண்ணணும் டாக்டர். Yeah, can you hear me now? Yeah. Okay. Go on. Yeah, hello everyone. My name is Dr. Narayanan Sokalingam. I'm from Auckland, New Zealand. It is very, very nice to be part of this meeting and very proud to be invited. இப்போ டாக்டர் வள்ளி இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க. இப்போ பீப்புளெலாம் கொஞ்சம் அப்ரிஹென்சிவாக இருக்கனால கன்சல்டேஷன் எந்த முறையில் பண்ணணும், டிஜிட்டலில் ஃபஸ்ட்டு பண்ணலாமா இல்லை நேரில் பண்ணுறது பெட்டரா, எப்படி எல்லாரும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க, என்ன ப்ராக்டிஸில் நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இந்த கொஸ்டின் வந்து இட்ஸ் a very, very good question. Actually, I'm very glad to answer this question because this is one of the first things when the COVID crisis came, how to deal with the patient if they have the symptoms of COVID. முதல்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தப்ப இங்கே உள்ள கைட்லைன்ஸ்ல முதல்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா, நேர்ல மீட் பண்றது அவ்வளவு உசிதம் இல்லை. ஃபோன்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையாஜ் பண்ணணும். எல்லா கோவிட் பேஷண்ட்ஸ், இருமல், சளி, அவங்க சிம்டம் உள்ள பேஷண்ட்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நர்ஸ் ஆர் டாக்டர் கால் எடுத்து அந்த கால்ல இருந்து அவங்க எந்த அளவு அவங்களுக்கு சீரியஸ்னஸ் இருக்குன்னு நம்ம ஃபோன்ல அசஸ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவங்களுக்கு ஒரு மூச்சு திணறல் இருந்தால் நம்ம அதை ஃபோன்லேயே டயக்னோஸ் பண்ண முடியும். அந்த ஃபோன் அவுட்கம்ல வந்து நமக்கு வந்து லெஸ் சீரியஸ் ஆர் மோர் சீரியஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு நல்ல ஹிஸ்டரி டேக்கிங், ஒரு கேர்ஃபுல், அவங்க சொல்ற ஸ்டோரி, சிம்டம்ஸ், இதை வச்சு நம்ம முடிவு பண்ணலாம். அது வந்து ரொம்ப சேஃப். ஏன்னா நம்ம ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் 2 முடிவுக்கு அது வரும். ஒன்று வந்து அவங்கள வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்புறதா இல்லை ஜிபி ஆஃபீஸ்க்கு வர சொல்றதா. இந்த 2 முடிவு. இப்போ ஜிபி ஆஃபீஸ் ரொம்ப மூச்சு திணறல் இருக்கு, ரொம்ப அவசரம்,
ரொம்ப அப்படின்னா அவங்க அர்ஜென்ட் கேர் 11100 அந்த மாதிரி இதுல ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுவாங்க. இப்ப ஜிபி அசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து கிளினிக் வரணும். இதுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஒன்று வந்து இப்போ ஜிபி ஆஃபீஸில் வந்து பேஷண்ட்டை முதல்ல கார் பார்க்குக்கு வர சொல்லி பார்க்கலாம். நாட் அ வெரி ஐடியல் ப்ராக்டிஸ் given privacy and all that, but car park is a well ventilated space and patient can remain in the car and the doctor or nurse goes in the full gear PPE and make a quick assessment of the patient in person in the car and then make a decision, take a swab, and then either they are self-isolated at home or they are sent to hospital. In the outcome, car park consultation. அதுக்கப்புறம் ஒரு டெசிக்னேட்டட் கோவிட் கிளினிக்ஸ் ஆர் டெசிக்னேட்டட் கோவிட் சென்டர்ஸ் அப்படின்னு கம்யூனிட்டியில் அதை வந்து செட்டப் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. இட்ஸ் ஒன்லி a temporary setting. It needs to be manned by a doctor, nurse and some frontline staff. அங்க வந்து கோவிட் சஸ்பெக்டட் கேசஸ் மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க. அங்க வந்து 2 விதமா பண்ணலாம். இப்போ ஸ்வாப் மட்டும் எடுக்கிறதுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம போன்ல ட்ரையாஜ் பண்ணி ஸ்வாப் போய் கம்யூனிட்டி சென்டர்ல எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா அவங்க டிரைவ் இன் டிரைவ் அவுட் அப்படின்னு ஒரு கார்ல போய் ஸ்வாப் மட்டும் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அது 1. 2, அவங்க வந்து அவங்க கொஞ்சம் சிக்கா இருக்காங்க, காஃபா இருக்கு, கொஞ்சம் மூச்சு திணறல் இருக்கு, ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டாம், அவங்களை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கேர்ஃபுல்லா அசஸ் பண்ணணும், ரீடிங்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும், அப்ப நர்ஸும் டாக்டரும் பார்க்கணும்னா அந்த கோவிட் அசஸ்மெண்ட் சென்டர்ல பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் it turns out to be the outcome of either self-isolation at home or they go to the hospital. So designated COVID clinics can solve the problem of multiple exposure. ஒரு 20 ஜிபி சர்ஜரி பண்ற இதை வந்து ஒரு ப்ரொவின்ஷியல் டவுன்ல ஒரு ஸ்மால் பிளேஸ்ல இல்லை ஒரு சபர்ப் இந்த சிட்டில ஒரு சென்டர் பண்ணலாம். அந்த சென்டருடைய டியூட்டிஸை வந்து அந்த கன்சர்ன் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். இல்ல அவங்களுடைய கிளினிக்லயே இது பண்ண முடியல அப்படின்னா இன்னொரு ஆப்ஷன், அவங்களுடைய கிளினிக்லயே ஒரு ஃப்ரண்ட் ரூம் ரெட் ரெஸ்பிரேட்டரி ஏரியா, அதாவது இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சஸ்பெக்டட் கோவிட் சிம்டம்ஸ் உள்ள பேஷண்ட்டை பேரியர் வச்சு அந்த ரூம்ல மட்டும் பிபிஇ வச்சு பார்த்துட்டு இந்த டெசிஷனை எடுக்கலாம். அப்ப அந்த ஒரு பேஷண்ட்டும் போன பிறகு இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஸ்டார்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல மேனேஜ் பண்றோம். இப்பவும் still that practice is going on and it is working really well. நன்றி டாக்டர் நாராயணன். அடுத்த கேள்வியும் டாக்டர் நாராயணன் உங்களுக்கு தான். இந்த டெஸ்டிங் பத்தி ஆக்சுவலா வந்து யூனிவர்சல் டெஸ்டிங் இஸ் இட் அ குட் ஆப்ஷன்? ஏன்னா இப்ப WHO கூட ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க, அசிம்டமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் இஸ் நாட் அக்கரிங், ரைட்? ஸோ அதாவது உள்ள ஏற்கனவே இருக்கும் அவங்களுக்கு, பட் ஆனால் அவங்க எந்த விதமான சிம்டம்ஸும் வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க, அவங்க யாருக்கும் பரவி விடவும் மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்திருக்கு. ஸோ இதை பத்தி உங்களுக்கு கருத்து டாக்டர்? ஷூர், இதுவும் ரொம்ப நல்ல கேள்வி. இதுலயும் நமக்கு நிறைய தாட்ஸ், இதுல இருந்து நமக்கு நிறைய இன்சைட் வருது. இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்வியில ஏசிம்டமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன், இப்ப யார் யூனிவர்சல் டெஸ்டிங்? யூனிவர்சல் டெஸ்டிங்னா என்ன? எல்லாரையும் இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து டாக்டர் எனக்கு கோவிட் இருக்கும்னு எனக்கு பயமா இருக்கு, டெஸ்ட் பண்ணிருங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்தாருன்னா நான் வந்து அவருக்கு டெஸ்ட் பண்றது ரொம்ப ஃப்ரூட்ஃபுல்லா இருக்காது. பிகாஸ் இஸ் ஏசிம்டமேட்டிக், இஸ் ஹெல்த்தி சப்ஜெக்ட் இன் த நார்மல் பாப்புலேஷன். அவருக்கு வந்து நான் டெஸ்ட் பண்ணேன்னா அவருக்கு வந்து நெகட்டிவா இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம், நெகட்டிவா இருக்கும். அப்போ வந்து பெரும்பாலும் நெகட்டிவா தான் இருக்கும் பிகாஸ் இஸ் ஏசிம்டமேட்டிக். அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஃபால்ஸ் ரீஅஷூரன்ஸ் வந்துடும், நமக்கு நெகட்டிவா இருக்கு அப்படின்னு. அப்போ he will tend to forget all the common practices which are the 4 mantras: social distancing, hand washing and surface disinfection, then the cough, sneezing etiquette of disposing and not touching the face and not giving it to others. And the basic idatha normal population well-being பண்ணணும். யூனிவர்சல் டெஸ்டிங் ஐ டோன்ட் அக்செப்ட். அட் ஒன் ஸ்டேஜ் நான் நியூஸ்ல பார்த்தேன், சிங்கப்பூர் எல்லா சிட்டிசனையும் டெஸ்ட் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு. அது ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட் எண்டட் டு பி, பட் இன் a small country it is possible, but it is not possible or it is not a wise use of resources when compared to other countries for mass testing. So general population healthy subjects வந்து will need to follow only the health guidelines from the public health department.
இப்போ ஏசிம்டமேட்டிக் அப்படின்னா நம்ம வந்து அது என்ன, வாட் இஸ் ஏசிம்டமேட்டிக் அப்படின்னு பார்க்கணும். இந்த ஏசிம்டமேட்டிக் ஸ்டடீஸ்ல இப்போ ரீசெண்டா ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு ஸ்டடியில 15% ஆஃப் த பீப்புள் கேன் ஹேவ் ஏசிம்டமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதை வந்து WHO வந்து முழுமையா ஒத்துக்கலைனாலும் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் ரேர் பட் மே ஹேப்பன். பட் வந்து ஏசிம்டமேட்டிக் அப்படின்னா இந்த வைரஸ் வந்து எப்படி ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து ஒரு ஆளுக்கு போறதுன்னா வந்து இப்போ காஃப்ல இந்த டிராப்லெட்ஸ்ல இருந்து போறதுங்கிறது கண்கூடா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியுது. தட் இஸ் த மெயின் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி டிராப்லெட்ஸ் அண்ட் மாய்ஸ்ட் செப்பரேஷன்ஸ். பட் வந்து அவங்களுக்கு எந்த சிம்டமே இல்லைன்னா எப்படி பரவும்? இதை வந்து ஒரு டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க் இந்த மாதிரி வச்சு பார்ப்போம். இப்போ வந்து ஒரு பனி கோபுரம், அந்த பனி கோபுரத்துடைய உச்சி தான் கோவிடுடைய சிம்டம்னு வச்சுக்கோம். அப்ப அந்த மாதிரி உச்சியில இருக்கவங்க ரொம்ப கிளியர் கட்டா சிம்டம் இருக்காங்க. பட் கீழே அந்த பனி கோபுரத்துல வைரஸ் பாடியில வந்துருச்சு, மல்டிப்ளை ஆயிட்டு இருக்கு. பட் வந்து வெளியில சிம்டமா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகல. அவங்க வந்து காஃபா, ரொம்ப தும்மல, ரொம்ப இருமல. இப்போ வந்து சில பேர் இந்த ஸ்டடீஸ் எல்லாம் வந்து சப்ஜெக்டிவ். உனக்கு வந்து சிம்டம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு சிம்டம் இல்லை அப்படிம்பாங்க. அதான் வந்து ஏசிம்டமேட்டிக். ஆனா நான் அது ஏசிம்டமேட்டிக்னு சொல்ல மாட்டேன். இட்ஸ் மினிமல் சிம்டம்ஸ் அவங்களுக்கு எப்படி இருந்தாகணும். இஃப் தே ஹேவ் டு டிரான்ஸ்மிட், தே ஹேவ் டு ஹேவ் மினிமல் சிம்டம்ஸ். அப்ப அந்த ஏசிம்டமேட்டிக் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் அந்த ஸ்டடியில சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து சிம்டம் இல்லைன்னு. இன்ஃபேக்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தும்மலோ ஒரு இருமலோ ஒரு துளி, ஒரு மூக்கு வந்து ஒரு அடிச்சிருக்க மாதிரி இருக்கும், ஒரு சின்ன துளி நீர் அதுல வரும். அது வந்து அந்த மாதிரி உள்ளவங்க வந்து சிம்டம் இல்லைன்னு தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. அதை வந்து பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. இப்போ கரோனா பார்த்தா இந்த சிம்டம் எல்லாம் வந்து நார்மல் ஃப்ளூ வைரஸ் மாதிரி தான். நம்ம வருஷம் இப்போ நீங்களும் நானும் எத்தனை தடவை நம்ம டாக்டர்கிட்ட போறோம், நம்ம வந்து எனக்கு ஃப்ளூ சிம்டம் இருக்குன்னு. சில பேர் ஒரு தடவை தும்மிட்டு இது வந்து எனக்கு அலர்ஜினால இருக்கும், இல்லை எனக்கு இந்த ஏசி கொஞ்சம் கோல்டுனால இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுவாங்க அந்த சிம்டம். ஸோ அவங்க தான் சோ கால்ட் ஏசிம்டமேட்டிக் சப்ஜெக்ட்ஸ். இன்ஃபேக்ட் ஏசிம்டமேட்டிக் சப்ஜெக்ட்ஸ் may have minimal symptoms. Those who transmit, in my opinion, will have to have some minimal symptoms. அவங்க அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிறது கஷ்டம், எனக்கு தெரியாது நமக்கு. அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ரெண்டா டேர்ன் அவுட் ஆயிடுவாங்க. இப்போ வந்து ஒரு 48 ஹவர்ஸ்ல அவங்க கோவிட் ஃப்ளோரிட் சிம்டம்ஸ் வந்து கோவிடா ஸ்வாப் எடுத்தோம்னா பாசிட்டிவா இருக்கும், அந்த மாதிரி டயக்னோஸ் ஆயிடுவாங்க. இன்னொன்று வந்து அவங்களுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா இருந்தா, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருந்தா அவங்க வந்து 48 ஹவர்ஸ்ல ரெக்கவர் ஆயிடுவாங்க. அவங்களுக்கு இருந்த சிம்டம் வந்து லேசா ஒரு தும்மல், ஒரு இருமல், ஒரு லேசா ஒரு மூக்கடப்பு. அவங்க வந்து எப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்றேன். அவங்கள்ட்ட சோசியல் டிஸ்டன்சிங் ஒர்க் பண்ணாது, ஏன்னா அவங்களுக்கு சிம்டம் இல்லை, சிம்டம் ரொம்ப மினிமலா இருக்கு. இந்த மாதிரி உள்ள சப்ஜெக்ட்ஸ் எப்படி இது பண்ணுவாங்கன்னா, இப்ப லேசா மூக்க தொட்டா அந்த ஒரு துளி அவங்க மூக்குல இருந்து ஒழுகிற அந்த நீர், அவங்க வந்து இப்போ ஒரு பெட்ரோல் ஸ்டேஷனுக்கு பெட்ரோல் போட போறாங்கன்னு வச்சுக்குவோம். அவங்க வந்து அந்த ஹேண்ட் பம்பை எடுக்கிறாங்க, கேஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் அந்த ஹேண்ட் பம்பை எடுக்கிறப்ப அந்த ஃபொமைட்டா மாறிடுறது, அதுல வந்து வைரஸ் வந்துடும். அப்ப அடுத்து போற ஒருத்தருக்கு அது அவர் ஃபேஸை டச் பண்ணாருன்னா அவருக்கு வந்துடும். So called asymptomatic, but he is minimally symptomatic, but he is transmitting. Obviously he is transmitting. Okay. So இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து நம்ம தெரியாது. இந்த 48 ஹவர்ஸ்ல எல்லாருமே ஹிட்டனா தான் இருப்பாங்க. அப்புறம் யாருக்கு டெஸ்ட் பண்ணணும், ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கருக்கு டெஸ்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் நான் இப்ப நீங்க கேட்டதுல இல்ல, பட் அந்த ரிட்டன்ல இருக்கு. கேன் ஐ லீவ் தட் டு யூ? யா ஷூர். நான் உங்களுக்கு திருப்பி வரேன், அதுல டெஸ்டிங் சம்பந்தப்பட்ட கொஸ்டின்ஸோடு வரேன். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வித் டாக்டர் செல்வமன்னன். இப்போ எல்லாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணதுல வந்து மிக மிக முக்கியமா மக்கள் எதிர்பார்த்தது வந்து டிராவலிங். ஏன்னா ஒரு 4 மாசமா எல்லாரையும் அடைச்சு வச்சிருந்தோம். இப்போ ஏர் டிராவல் வந்து எல்லா இடத்துலையும் பார்க்குறோம், ஓப்பன் ஆயிருக்கு, இந்தியாலையும் பார்க்குறோம், எல்லா உலகத்துல எல்லா இடத்துலையும் பார்க்குறோம். ஸோ ஹவு சேஃப் இஸ் ஏர் டிராவல் டாக்டர் இன் யுவர் ஒப்பீனியன்? ஏர் டிராவல் வந்து டாக்டர் செல்வமன்னன் நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேக்குதா இப்ப? இப்ப கேக்குதுண்ணே. ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் கொஸ்டின். எஸ், நம்ம எல்லாருமே we are all waiting to get on the aeroplane and fly away. எவ்வளோ மிஸ் பண்ணுறோங்கிறது இப்போ தான் தெரியுது. I think it's time they have to start the passengers getting onto the plane. They have to be reassured first of all. It is
quite a risky phenomena at the moment because people are going to come in close contact. But the airlines themselves have done lots and lots of things. Basically, the cabin air, what we are going to breathe, is very much filtered, and they have got various procedures to filter the air. So that won't be a major problem. The problem only comes when the passengers who get in, if they are carrying the virus. And that's the major issue. So I think it's not just traveling in the aeroplane, the confined space, but a lot of it starts before you travel and during the travel. So you need to maintain your social distances, and you need to be absolutely sure you haven't got any of the common well-known symptoms before you travel. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏரோப்ளேனில் போய் ஏறி உட்கார்ந்த பிறகும் முந்தி இருக்க மாதிரியே அடிக்கடி எந்திரிச்சு போகிறதோ சீட்டை விட்டு போகிறதோ அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. எதையும் தொடாமல் இருந்து பார்த்துக்கணும். சாப்பாடு நிறைய கொடுக்க மாட்டாங்க முந்தி மாதிரி. அந்த ப்ராப்ளத்தெல்லாம் நீங்கள் யூ ஷுட் பி ப்ரிப்பேர் டு அக்செப்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். கஷ்டப்பட்டு டிராவல் பண்ணணும். And also you worry a lot as well. So naturally you need to be expecting the restrictions. அதை நீங்கள் ஒத்துக்கணும். In my own feeling is air travel will get gradually better and better, and like any other things in human life, we tend to forget, we tend to move on. So that's a major thing. So hopefully air travel in 6 months time, in a year's time, it will be much better and people will start moving. But I don't think we need to unnecessarily worry. There is some amount of risk involved in it, no doubt, but so is even traveling on the train, traveling on the bus, it has the same. But I won't be too much concerned if I have to go. If they start accepting passengers in every country, I would be quite happy to get on the aeroplane and travel. Okay, thank you. ஸோ அடுத்த கேள்வி டாக்டர் வெள்ளையப்பன். அவங்க குழந்தை நல மருத்துவர், அதனால இந்த கேள்வி. Is there a serious type of COVID spreading in children? நம்ம நியூஸ்ல பாக்குறோம், சில குழந்தைகளுக்கு ரொம்பவே எல்லா உறுப்புகளுமே அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி இந்த கோவிட் வருது. இது மாதிரி முன்னாடி ஒரு டிசீஸ் வந்துச்சு வைரஸ்னால. அந்த டிசீஸ் பேரு கவசாக்கி டிசீஸ்னு. ஒரு அரிய தகவல், அந்த கவசாக்கி டிசீஸை கண்டுபிடிச்ச டாக்டர் கவசாக்கி ஓட டாக்டர் வெள்ளையப்பன் மீட் பண்ணிருக்காங்க. So he is going to share his thoughts about COVID in children and his encounter with the legend, Dr. Kawasaki. எல்லாருக்கும் வணக்கம். டாக்டர் வெள்ளையப்பன் ஃப்ரம் சிங்கப்பூர். அதாவது குழந்தைகளை பொறுத்தவரையில் அவங்களுக்கு இப்போ சிங்கப்பூரை பொறுத்தவரையில் குழந்தைகளை இப்போ கிட்டத்தட்ட 40,000 பேருக்கு கோவிட் டெஸ்ட் பண்ணி கோவிட் வந்திருக்கு. ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஏசிம்டமேட்டிக் ஆர் மைல்ட் சிம்டம்ஸ் அண்ட் தே ஆர் மெயின்லி ஃபாரின் ஒர்க்கர்ஸ். அவங்கெல்லாம் டார்மிட்ரிஸில் இருக்காங்க. பிள்ளைங்களை பொறுத்தவரையில் இங்கே 2 சில்ட்ரன் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் where I worked before. அப்புறம் KK உமன்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன் ஹாஸ்பிட்டல். கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 பிள்ளைங்களை அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் யூஸ்வலி மைல்ட் சிம்டம்ஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்லி. நீங்கள் சொல்கிற அந்த கவாசாக்கி டிசீஸ் அல்லது இப்போ புதுசாக அதுக்கு இன்னொரு பேர் இப்போ வந்திருக்குது, மெயின்லி பீடியாட்ரிக் மல்டி சிஸ்டம் இன்ஃப்ளமேட்டரி டிசீஸ், பிம்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. சம் ரிலேஷன் டு கவாசாக்கி டிசீஸ். இந்த கவாசாக்கிங்கிறது he is a Japanese pediatrician. In the 1960s he described a disease called mucocutaneous lymph node syndrome. These children usually less than 5 years old, 5 வயசுக்கு குறைஞ்ச பிள்ளைங்க, காய்ச்சல் நிறைய இருக்கும், ஒரு 7-8 நாளைக்கு இருக்கும். அப்புறம் என்ன மருந்து கொடுத்தாலும் காய்ச்சல் இறங்காது. அப்புறம் ஒவ்வொரு டாக்டரை போய் பார்ப்பாங்க. அந்த காலத்தில் இந்த கவாசாக்கி டிசீஸ் இதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லி நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்லாம் கொடுத்து சில பிள்ளைங்க they make it, quite a lot of them died. இது மியூகோகுட்டேனியஸ் லிம்ப் நோட் சிண்ட்ரோம் சொல்லி இவர் தான் கண்டுபிடித்தார் 1960s. அப்புறம் எங்களுடைய அழைப்பின் பேரில் நான் ஒர்க் பண்ண டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிங்கப்பூரில் அப்போ நான் லெக்சரராக இருந்தேன்.
1974 ஐ திங்க் 75 வந்தார். வந்து அந்த இதை பற்றி விளக்கமாக சொன்னார். மியூகோகுட்டினஸ் லிம்ஃப் நோட் சிண்ட்ரோம் பற்றி, காய்ச்சல் இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த பிளேட்லெட் கவுண்ட் வந்து ரொம்ப கூட இருக்கும். பிளேட்லெட்ஸ் நம்ம ஃபுல் பிளட் கவுண்ட் பண்ணல. அப்புறம் சிஆர்பி, சி ரியாக்டிவ் ப்ரோட்டீன். அப்புறம் அவங்கள எக்ஸாமின் பண்ணையில் அவங்களுக்கு வந்து உதடுகள்லாம் ரொம்ப சிவப்பாக இருக்கும், கண்ணு சிவப்பாக இருக்கும், ஆனால் அதில் வந்து பஸ் ஒன்றும் வராது. நாக்கு வந்து ஸ்ட்ராபெரி டங்குன்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் அந்த லிம்ஃப் நோட்ஸ் கரடை அது வந்து வீங்கி இருக்கும். பிளட் டெஸ்ட் பண்ண பிறகு இது வந்து கவாசாக்கி. அது வந்து என்னுடைய ப்ராப்ளம் என்னென்னா, இது வந்து வெஸ்குலர் ப்ராப்ளம், வெஸ்குலைட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறது, ரத்த நாளங்களை வந்து பாதிச்சு. அதில் வந்து இது முக்கியமாக கவாசாக்கி டிசீஸ் பொறுத்தவரை கொரோனரி ஆர்டரிஸை பாதிக்கும். டைலட்டேஷன், அதனால ஹார்ட் வந்து ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் பண்ணாது. இப்போதைக்கு அது நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. அந்த டயத்துல நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை, ஆஸ்பிரின் கொடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இன்ட்ரவீனஸ் இம்யூனோகுளோபுலின் கொடுத்து எல்லா பிள்ளைங்களையும் காப்பாற்றுறோம். ஆனால் சிங்கப்பூரை பொறுத்தவரையில் இதருதி இந்த கவாக்கி டிசீஸ் இந்த கொரோனா வைரஸ் டயத்தில் ஒன்றும் இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்தா. பட் தெர் ஆர் ரிப்போர்ட்ஸ் ஃப்ரம் இங்கிலாந்து அண்ட் அமெரிக்கா. அங்கே வந்து இந்த மாதிரி டிசீஸ் சிமிலர் டு கவாசாக்கி டிசீஸ், டாக்ஸிக் ஷாக் சிண்ட்ரோம் அண்ட் macrophage activation syndrome, அதெல்லாம் சம்திங் ரிலேட்டட். பட் இன்னும் the main problem is வெஸ்குலர் ப்ராப்ளம். அந்த வெசல்ஸில் வந்து பிளட் வெசல்ஸில் ரத்த நாளங்களில் வந்து ரத்தம் உறைஞ்சு, ரத்தம் உறையிறதுனால இந்த ஆக்சிஜன்லாம் எல்லா முக்கியமான உறுப்புகளுக்கு போக முடியாது. இருதயம், அப்புறம் வந்து மூளை, கிட்னி, லங்ஸ், இதுக்கெல்லாம் போகாததுனால they become very sick. பட் இட்ஸ் நாட் சீன் இன் ஓரியன்டல் சில்ட்ரன். சைனாவில் தான் முதல்ல ஆரம்பிச்சது இந்த கொரோனா வைரஸ், அங்கே அவங்க பார்க்கல. அதே மாதிரி கொரியா, டைவான், ஜப்பான், கவாசாக்கி டிசீஸ் இஸ் காமன், தே ஆல்சோ ஹேவன் டிஸ்கிரைப். சிங்கப்பூரை பொறுத்தவரையும் இது இல்லை. ஸோ இட் மே பி ஜெனட்டிக், there's maybe a genetic predisposition or the virus may be a different virus. கொரோனா வைரஸில் 3-4 வருஷம் 9 என்ன சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் could be something different in UK or அமெரிக்கா. அதனால் இந்த கவாசாக்கி சேர்ந்ததுனால அதை வந்து நாங்கள் வந்து பார்த்து அதுக்கு தகுந்தாப்புல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம். குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளோவா இல்லை. இந்த குழந்தைங்கள் வந்து இங்கே வந்து நல்லா இருக்காங்க, அங்கே வந்து சில பிள்ளைங்கள் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க. இது இந்தியாவில் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துடுது, இந்தியன் ஜர்னல் ஆஃப் மெடிசனில் படித்தேன். ஒரு 8 வயசு பையன் சென்னையில், ஸோ டாக்ஸிக் ஷாக் சிண்ட்ரோம்னு சொல்லி அந்த ரத்த நாளங்களை இது அடைபட்டதுனால அவனுக்கு வந்து வந்தது, காய்ச்சல் இருந்தது. பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி தே டயக்னோஸ்ட் இட் இன் டைம். அப்புறம் அந்த இன்ட்ரவீனஸ் இம்யூனோகுளோபுலின், அந்த டாக்ஸில்மோப் இன்டர்லியூக்கின் உள்ள அந்த மருந்தை கொடுத்து அவனை காப்பாற்றிட்டாங்க. அதனால் குழந்தைங்களுக்கு இங்கே பொறுத்தவரை, நம்மளை பொறுத்தவரையில் ஓரியன்டல்ஸு கிடையாது, ஏஷியன்ஸுக்கு இருக்கலாம் பாசிபிள். யூகே, யூஎஸ்லாம் மெயின்லி ஆஃப்ரிக்கன் ரேஸ்க்கு வரதா சொல்கிறோம். அதான். நன்றி டாக்டர் வெள்ளையப்பன். இன்னும் குழந்தைகளுக்கு வந்து அது ஒரு ரேர் டிசீஸா தான் இருக்குது கொரோனா வைரஸ். அதனால நம்ம வந்து நம்மளுக்கு எப்படி பாதுகாப்பு பார்த்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி குழந்தைகளையும் நம்ம வந்து பாதுகாப்பா பார்த்துக்கிறோம். அடுத்த கேள்வி டாக்டர் கதிரேசனுக்கு. இந்த கேள்வி வந்து கொரோனா வைரஸ் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் லங்ஸை பாதிக்குதுன்னு. இருமல் இருக்கு, ஒரு 2 வாரத்துக்கு நம்மளுக்கு உடம்பு சரியில்லாம இருக்கு. அதுல இருந்து ரிகவர் ஆனதுக்கு அப்புறமும் நம்ம லங்ஸ் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகுமா, இல்ல நம்மளுக்கு மூச்சு விடுறது அதுல வந்து கஷ்டம் இருக்குமா? இந்த क्वेश्चन டு டாக்டர் கதிரேசன். வணக்கம். இது ஒரு நல்ல கேள்வி. அவங்க சொன்னாங்க ஒரு 2 வாரத்துக்கு இருமல் இருக்கும்ட்டு. ஆனா கொரோனா வைரஸ் வந்து முதல்ல காய்ச்சல், முதல் 2 நாள் கழிச்சு 3ஆவது நாள் காய்ச்சல் ஆரம்பிக்குது. இருமல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5ஆவது நாள்லயே இருமல் ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா அந்த லங்ஸ் எவ்வளவு தூரத்துக்கு பாதிக்கிறதுங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கு. அவங்க டாக்டர் வெள்ளையப்பன் அவங்க அண்ணன் சொன்னது மாதிரி இந்த லங்ஸ்ல வந்து இன்ஃப்ளமேஷன், அதாவது லங்ஸ்ல புண்ணு மாதிரி வந்துருது, இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகுது. அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் எவ்வளவு தூரத்துக்கு இந்த வைரஸ் லோடு இருக்குதோ, வைரஸ் லோடுனா எவ்வளவு வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள போயிருக்கிறதோ அதுக்கு தகுந்தபடி லங்ஸ், மற்ற ஈவன் இருதயம், மற்ற உறுப்புகளையும் அது பாதிக்குது. எவ்வளவு அதிகமான வைரஸ் போய் லங்ஸ்ல பாதிக்குதோ அந்த லங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழுதாயிருது.
ஆனா அந்த பழுதாகும் போது தான் நம்ம ஆக்சிஜன் லெவல் குறையும் போது நம்ம வெண்டிலேட்டர் போட வேண்டி வருது. அது ஒரு காலகட்டத்துல இப்ப சமீபத்துல சிகாகோவில் நீங்க படிச்சிருக்கலாம் ஒரு கேஸ், டபுள் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது நம்ம இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ஒரு மருத்துவர். அந்த கேஸ் மாதிரி லங்ஸ் கம்ப்ளீட்டா பாதிச்சிரும். அந்த கம்ப்ளீட்டா பாதிக்கிற நிலைமைக்கும் போகலாம். அப்படி கம்ப்ளீட்டா பாதிச்சிருச்சுன்னா நம்ம எவ்வளவுதான் ஆக்சிஜனை வச்சு பம்ப் பண்ணாலும் அந்த லங்ஸ் ரத்தத்துக்கு அந்த ஆக்சிஜன் போகாது. அந்த சமயத்துல மற்ற நாடுகள்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த சமயத்துல இந்த லங்ஸ் இவ்வளவு பாதிச்சு ஆக்சிஜன் குறையும் போது மற்ற உறுப்புகளையும் பாதிச்சு மல்டி ஆர்கான் ஃபெயிலியர்னு எல்லா உறுப்புகளையும் பாதிச்சிடும். அவங்க ஒரு கைவிடக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டுருவாங்க. அவங்க ஹோப் விட்டுருவாங்க இதை. ஆனா இந்த கேஸ் இவங்க பண்ணின கேஸ் வந்து லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண கேஸ் 20 வயசுக்கும் 26, 27 வயசு உள்ள ஒரு லேடிக்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய ரிப்போர்ட் படி அந்த லேடிக்கு வேற எந்த தொந்தரவும் இல்லை. ஆனா அவங்களும் அந்த ஆபரேஷன் செஞ்சது வந்து லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டை அந்த வைரஸ் நெகட்டிவ் ஆன பிறகுதான் செஞ்சிருக்கிறாங்க. அந்த லேடி திருப்பி நல்ல முறைக்கு வந்துட்டாங்க. ஆனா மூச்சு விடுறதுல கொஞ்சம் சிரமப்படுறாங்க, ஏன்னா மசில்ஸ் கொஞ்சம் வீக்கா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அது வந்து இப்ப இமீடியட்டா இந்த மாதிரி எத்தனை இடத்துல லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியும், எவ்வளவு பேருக்கு செய்ய முடியும்? அதனால அந்த நிலைமையில நம்ம உயிர் போகக்கூடிய நிலைமை தான் இருக்குது. இன்னொரு கேள்வி கேட்டீங்க, இது பெர்மனண்டா இருக்குமான்னு. ஆனா இது ஒரு நல்ல கேள்வி. ஏன்னா இப்ப இந்த கொரோனா வைரஸ் இப்பதான் வந்திருக்குது. சில பேர் சொல்றாங்க இந்த இன்ஃப்ளமேஷன்னால லங்ல வந்து அந்த எப்போ புண்ணு வருதோ அதுல கொஞ்சம் ஸ்கார் மாதிரி வரலாம். அந்த மாதிரி லங்லையும் கொஞ்சம் ஸ்கார் டிஷ்யூ மாதிரி ஃபார்ம் ஆகலாம். அந்த ஸ்கார் டிஷ்யூ அதிகமா வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு இந்த மூச்சு விடக்கூடிய இந்த ஃபைப்ரோசிஸ் மாதிரி வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. அது இன்னும் நாள் போய் தான் நம்மளுக்கு தெரியும். இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிக்கணும். அது இன்னும் இப்பதான் புதுசா அந்த வியாதி வந்திருக்குது. இப்ப அது நாள் சென்ற பிறகு அவங்களுக்கு அந்த வியாதி பெர்மனண்டா இருக்குமா இல்ல அந்த புண்ணு ஆறி போய் லங்ஸ் பழையபடிக்கு வருமானு நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும். ரொம்ப நன்றி டாக்டர் கதிரேசன். 95% எல்லாருக்கும் மைல்டா இருக்கு, சரியாயிடுறாங்க. ஆனா ஒரு 5% ரொம்ப சிக்காயி ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்ந்து அவங்களுடைய லங்ஸ் ரொம்ப சிவியரா பாதிக்கும் போது அதோடைய விளைவு நம்ம வந்து ஒரு சிலருக்கு டாக்டர் கதிரேசன் சொன்ன மாதிரி ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு பின்னாடி ஸ்கார் வருமா, எந்த அளவுக்கு பாதிக்குங்கிறது நம்ம இருந்து பார்க்கணும். இன்னொரு பல மாதங்கள் கழித்து தான் நம்மளுக்கு தெரியும். அடுத்த கேள்வி டாக்டர் முத்தழகுக்கு. ராகவன் will take it over. நன்றி டாக்டர் முத்தழகு. பிரெக்னன்சி பத்தி ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு. அதாவது how to prepare safely for child birth in hospital. ஏன்னா இது ஏன்னா கொரோனா ஆரம்பிச்ச காலத்துல மிக மிக ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருந்த நிறைய பேருக்கு வந்து இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி. ஸோ உங்களுடைய பதில். ஸோ அதே ப்ரொசீஜர் தான். ப்ரெக்னெண்டா இருந்தாலும் சரி, இல்லை நீங்க நார்மலா இருக்கிறவங்களும் சரி, ஆஸ்பத்திரிக்கு போறீங்களோ இல்ல கடைகளுக்கு போறீங்களோ வெளியில போறீங்களோ ப்ரிகாஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். மாஸ்க் கட்டாயம் தேவை. முதல்ல டாக்டர் செல்வம் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி அடிக்கடி கை வாஷ் பண்ணணும். எங்கேயும் போனா வந்தா போறதுக்கு முன்னாடி, வந்ததுக்கு அப்புறம், எதையும் தொடுறதுக்கு முன்னாடி கை வாஷ் பண்ணணும். முடிந்த அளவு யாரும் சிக்கா இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து விலகி இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து காமன் ப்ரிகாஷன்ஸ். பிரெக்னெண்டா இருக்கிறவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போறதுக்காக பயப்பட வேண்டாம். முக்கால்வாசி இடங்கள்ல hospitals are having separate areas for known COVID positive patients. Testing-um sari, treatment-um sari is in a separate area. So உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போறதுக்காக நீங்க பயப்பட வேண்டாம். பட் எந்த பொது இடங்களுக்கு போறீங்கனாலும் you have to take precautions. You have to wear a mask. You have to have frequent hand washing. This applies for travel also. நீங்க கட்டாயம் டிராவல் பண்ணி ஆகணும். நீங்க வந்துட்டீங்க ஒரு வேற ஊருக்கு, பட் you have to go back அப்படின்னா you can certainly do that. You just have to take precautions. கட்டாயம் மாஸ்க் போடணும் when you are with others. You have to have frequent hand washing and avoid touching as much as possible. நம்ம போய் சேர்ந்த வீட்டுக்கு திரும்பி போயிட்டாலோ இல்ல டிராவல் பண்ணி வீட்டை ரீச் பண்ணிட்டாலோ you're better off ஒரு ஷவர் எடுத்து take good cleaning practices before you touch anything else. So இந்த precautions follow பண்ணீங்கனாலே போதும். You don't have to be afraid. நன்றி டாக்டர், ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க.
அடுத்த கேள்வி வந்து இது வந்து ஒரு இதெல்லாம் வந்து காமன் ப்ரிகாஷன்ஸ். ஓகே, டாக்டர் தில்லையும் வந்திருக்காங்க இதே கேள்வி. டாக்டர் தில்லை வந்து இந்த இதுல ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஸோ உங்களோட ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஒப்பீனியன் ஏதாவது இருக்கா டாக்டர் தில்லை? Sure. I don't know. Can you hear me? I think I reduced my voice. Yes, we can hear you. Yeah, perfect. Yeah, like I was just talking to Mutharang earlier. Had a question from one of the patient's brother. She's pregnant and she wants to travel. Is it safe? And she was getting worried because she had a mask on for கொஞ்ச நேரம் mask போட்டதால வந்து மயக்கம் வர மாதிரி இருக்குது. And they feel like suffocated. And they're not used to having முகத்துல எதுவும் போட்டு திரையை போட்டு பழக்கம் இல்லை இல்லையா? அதனால கொஞ்சம் ஆக்சிஜன் இல்லாத மாதிரி சஃபோகேட் ஆகி மூச்சு திணற மாதிரி இருக்குது. ஆனா she wants to go to Malaysia because to join her husband, and when she's pregnant obviously she wants to be with her husband. So I told them it's imperative கண்டிப்பா ஃப்ளைட் குள்ள இருக்கிற சமயத்துல she's with all the other passengers, ஒரு 100 பேருக்கு பக்கத்துல இருப்பாங்க. 6 feet social distancing is not possible. So she has to wear the mask on when she is inside the flight. But when she goes to the toilet or when the next seat person is not there அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் லிஃப்ட் பண்ணி கொஞ்சம் ஆக்சிஜன் கொஞ்சம் கூட கிடைக்கிற மாதிரி she can do, because she's worried about herself and for the baby. Oxygen is one, infection is another, so she needs to protect herself from the infection. அவங்களுக்கு வந்து மற்றவங்க கிட்ட இந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கக்கூடாது. இவங்க வந்து asymptomatic people இருப்பாங்க நிச்சயமா. Although I think air travel they are checking the temperature and asking the questions to the patients in நினைக்கிறேன், to my knowledge, but not in USA. Within the national kulla travel பண்றவங்களுக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். International passengers hopefully they are doing those questionnaire. அப்படி பண்ணாங்கன்னா it is safe to travel, especially the second trimester of pregnancy. 14 வாரத்துல இருந்து 28 வாரம் வரைக்கும் they can safely travel. Travel is not hard. Another thing is pregnant patients are not at a higher risk compared to a normal person. Okay, so it's not pregnancy இருக்கனால immunocompromised, நமக்கு வந்து சீக்கிரமா வியாதி வந்துடும், அது வியாதி வந்தா போறதுக்கு நாளாகும், குழந்தைக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற பயம் வேண்டியதில்லை. அவங்க they are healthy, and if they do get, it's like a flu and they will get over it. Okay, so but if they have to travel, if they're just traveling for fun, please don't. I don't advise you to travel. One, it's uncomfortable being pregnant and traveling. ரெண்டாவது வந்து you want to reduce the risk of infection too. And 3, if you're not used to wearing the mask and then you feel that you're worried about having infection, the psychological affection is really harder. So please don't travel unnecessarily. Definitely you want to be there because you want to be with your family, and then you want to have continuity of care. Medical care is better there. அவங்க மலேசியால இருக்கிறப்போ நான் மலேசியாவுக்கு போயிடுறது பெட்டர், என் ஹஸ்பண்ட் கூட இருக்கிறது பெட்டர் நினைச்சாங்கன்னா it's fine, but she has to wear the mask when she's inside the flight with the other passengers. Thank you. Other times ஏர்போர்ட்ல இருக்கிறப்போ அந்த சமயத்துல கொஞ்சம் எடுத்துட்டு மூச்சு விடலாம். ஒரு 6 அடி தூரம் மத்தத்துல இருந்து இருந்தாங்கன்னா, ஏன்னா hopefully covid patients are not traveling with okay, yeah, குவாரண்டைன்ல இருப்பாங்க கண்டிப்பா. Thank you. அடுத்த கேள்வி வந்து நீங்க இந்த டிவில எல்லாம் பாக்குற மாதிரி ஒரு ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்ட் மாதிரி வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து எல்லா கண்ட்ரியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான இந்த கேள்வி பாக்குறவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் உபயோகமா இருக்கும்னு சொல்லி. இது வந்து what is the testing modality and also the death rate in each country? So briefly வச்சுக்கோங்க எல்லா பேனலிஸ்டும் answers because we're going to go around the table, all the doctors. So let me start with Dr. Mutharagu from US first. So USல வந்து டெஸ்டிங் வந்து nasopharyngeal swab அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு ஸ்பெசிமென் இதை வந்து நம்ம மூக்குக்குள்ள விட்டு எடுக்கிறது. ஓரோஃபெரஞ்சியலும் பண்ணலாம், வாய் வழியாவும் அந்த ஸ்வாப் எடுக்கலாம். அது PCR டெஸ்டிங், அதுதான் மோஸ்ட் காமன் டெஸ்டிங் தட்ஸ் பீயிங் டன். Antibody testing ன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, but that is not for diagnosing, and it is not even for any other reason other than population assessment of immunity. So it's more an epidemiological tool அப்படின்னு சொல்லுவோம். It is not something we routinely do. So it's PCR testing. இப்ப actually we are also even looking at saliva testing. Hospitalized patients, if they are on the vent அந்த மாதிரினா bronchoscopy and அந்த ஸ்பெசிமெனையும் டெஸ்ட் பண்ணலாம். But it's a PCR testing to look for the viral antigen. That is what we are doing in the US. Death rate vandu, again, that is something which is going to vary based on the number of people being tested. You know, the denominator is the number of people being tested, but it is about 3%. Ninga only hospitalized patients are test panningna, it will seem high, 5% or more. But if you start testing everybody with infection, even mild symptoms, then the death rate actually goes down. It's about 3% in the US.
So let me go to far east, right? Dr. Narayanan, New Zealand. Thank you. இங்கே வந்து அவங்க டாக்டர் முத்தழகு சொன்ன மாதிரி தான் சேம் டெஸ்டிங் மொடாலிட்டி தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இட்ஸ் நேசோஃபரிஞ்சியல் ஸ்வாப் PCR. Antibody testing, public health officials may occasionally use it, but it's in the very primitive stages only for research. In terms of death rate, it's one of the lowest in the world. Fortunate, it's also a less populated country of about 4.8 million people. So around 1,400. So the death rate, I would say, is less than 2%. Okay. Thank you. And Singapore, Dr. Vellayapannan. சிங்கப்பூரை பொறுத்தவரையில் டாக்டர் முத்தழகு சொன்ன மாதிரி நேசோஃபேரஞ்சியல் டெஸ்ட் பிசிஆர் டெஸ்ட் அதான் பண்ணுறோம். ஃபாரின் ஒர்க்கர்ஸ் மூலம் கொஞ்சம் பரவுதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ டாமிட்டரிஸ் இருக்கவங்களுக்குலாம் டெஸ்ட் பண்ணதுனால இதில் ரேட் ஆஃப் டெஸ்டிங்கும் கூடிருச்சு. அவங்களுக்கு லாட் ஆஃப் ஏசிம்டமேட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன். இதருதி as of yesterday 40,000 people are tested positive. So in the ICU there are about 2 patients. இதருதி 25 பேர் செத்து போயிட்டாங்க. They have died. So looking at that, 40,000 and 25 deaths is less than 0.1%. Okay. But as Dr. Muthalagu says, it depends on how many you tested. The baseline is more than your rate is less. So it's definitely less than 1%. Yeah, but definitely it's a kind of confidence building number when it comes to Singapore, right? I mean, please come to Singapore. Kind of comfort feel. Yeah. Okay. Let me move on to Malaysia, Dr. Kadiresan. சொல்லுங்க. அண்ணா நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்கண்ணா கதிரேசன். Yeah. சொல்லுங்கண்ணா. Can you hear me? Yeah, yes. Go on. மலேசியா ஆல்சோ அவங்க டாக்டர் முத்தழகு சொன்னது மாதிரி RT-PCR டெஸ்ட் தான், நேசோஃபெரிஞ்சியல் அண்ட் ஓரோஃபெரிஞ்சியல் இந்த ஸ்வாப் டெஸ்ட் தான். டெத் ரேட் வந்து வெரி லோ. மலேசியாவில் வந்து இட்ஸ் 1.4%. அவர் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் until today our total number is only 120 people died out of the almost more than 10,000. Thank you, doctor. Only 1.4%. Okay, thank you. So moving into UK, Dr. Selvamannan. Hello, கேக்குதா? சொல்லுங்கண்ணா. Okay, இங்கேயும் ஸ்வாப் டெஸ்ட் தான் மெயினாக பண்ணுறாங்க. They have started the so-called testing and tracing now. Government expect பண்ண அளவுக்கு full swingல இன்னும் போகல. Gradually they are increasing that so that more people are being tested. Death rate has just gone past the 40,000 which they were expecting and predicting. The R rateங்கிறது இன்னும் is between 0.8 to 1. அது குறைஞ்சு வந்ததுன்னா சேஃப். அது என்ன அடுத்தடுத்த வாரங்கள் தான் தெரியும். பட் டெத் ரேட் இஸ் கோயிங் டவுன் விச் இஸ் அ குட் நியூஸ். ஸோ தட்ஸ் ஹெல்பிங் த கவர்மெண்ட் டு ஓப்பன் அப் தி ஜெனரல் economy, like they are going to open all the non-essential shops tomorrow. That's the current state now. Thank you. Let me move on to Canada. Dr. Yegapannan. Yes. அவங்க டாக்டர் முத்தழகு சொன்ன அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நேசோஃபெரிஞ்சியல் PCR டெஸ்டிங் தான் பண்ணுறோம். இங்கேயும் வந்து டெத் ரேட் இஸ் சேம் அரவுண்ட் வேர்ல்டு வைட் மாதிரி லெஸ் தேன் 3% எங்கேயுமே. என்ன இதில் முக்கியம்னா இந்த டெத் ரேட்டு அதிகமாக இருக்குது. இங்கே ஒரு அவுட் பிரேக் மாதிரி வந்து இந்த ஓல்டு எல்டர்லி பீப்புள் வயதானவங்க இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தது. ஏன்னா அங்கே தான் டிரான்ஸ்மிஷன் நிறைய இருக்கிறதுனால. மற்றபடி இட்ஸ் பிஹேவிங் லைக் எங்கே எல்லா இடத்துலையும் இருக்க மாதிரி தான். அந்த டெத் ரேட் இஸ் ஸ்மால், லெஸ் தென் 3%. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ ஐ சேவ் த பெஸ்ட் ஃபார் த லாஸ்ட் மாதிரி இந்தியா நிறைய பேர் அந்த இந்தியாவிலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. டாக்டர் மீனாட்சி சுந்தரமண்ணன் சொல்லுங்க. இல்லை, இப்போ இந்தியாவில் வந்து RT-PCRங்கிற டெஸ்ட் தான் பண்ணுறோம். ஆனால் நாங்கள் வந்து மூக்கு வழியாக வச்சு தொண்டை பகுதியிலேருந்தும் வாய் வழியாக தொண்டை பகுதியிலேருந்தும் நேசோஃபெரிஞ்சியல் ஸ்வாப் அண்ட் த்ரோட் ஸ்வாப் ரெண்டுமே நாங்கள் எடுக்கிறோம். இது வந்து டெத் ரேட் வந்து அலார்மிங்காக கிடையாது. இட் இஸ் லெஸ் தேன் 2.5% தான் இந்தியன். தமிழ்நாட்டில் இட் இஸ் லெஸ் தேன் 1%. ஸோ இப்போதைக்கு செட்டிநாடு ஏரியாவில் காஸ் ஃபார் கன்சர்ன் கிடையாது. தேங்க்யூ.
Okay, next we'll move on to the next question. இது டாக்டர் வெள்ளையப்பன் அவங்களுக்கு. ஸோ நிறைய பேர் 95% ரெக்கவர் ஆயிடுறாங்க. நீங்க இப்பவும் பார்த்தீங்க டெத் ரேட்டும் கம்மியா இருக்கு. இதெல்லாம் இட்ஸ் ஃபைன். பட் நாங்க நியூஸ்ல நிறைய பார்க்குறோம். ரொம்ப யங்கா இருக்கிறவங்க, ரொம்ப உடல் நல்லா இருக்கிறவங்க, திடீர்னு ஒரு 2 நாள் சளி காய்ச்சல் மாதிரி இருக்குது, 3வது நாள் ஹாஸ்பிட்டல்ல வென்டிலேட்டர்ல இருக்காங்க, ரொம்ப சீரியஸா இருக்காங்க அப்படின்னு கேள்விப்படுறோம். எந்த அளவுக்கு இது டேஞ்சரஸ், எதனால, இது கொஞ்சம் விளக்க முடியுமா உங்களை? இது நான் பீடியாட்ரிஷியன். சில்ட்ரனை பொறுத்தவரையில் ஒரு டெத்தும் கிடையாது. தே ஆர் யூஸ்வலி வெல் இன் சிங்கப்பூர் சோஃபா. அடல்ட்ஸை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் சொன்னபடி 3-4 நாளைக்கு மைல்ட் சிம்டம்ஸாக இருக்கும். But around the second week, they get into respiratory failure. They become ரொம்ப மூச்சு திணறல் வந்து அப்புறம் ஆக்சிஜன் தேவைப்படும், சீக்கிரம் ஆம்புலன்ஸ் பூரம் கொண்டு போக வேண்டியிருக்கும். எதுக்காண்டி வருதுன்னா, இட் மே பி ஒரு நம்ம இம்யூனாலஜிக்கல் சிஸ்டம் வந்து ஆன் ஓவர் டிரைவ், அந்த சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு முன்னாடி சில பேருக்கு அந்த வைரஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நிமோனியா. ஸோ when you do a chest x-ray, you see a patch on the x-ray, then you think it's pneumonia, and quite a lot of them recover. But some of them வந்து இந்த vascular problem வர்றதுனால, there's obstruction and all that. There is exchange, oxygen exchange is a problem, and it usually affects old people with other comorbidities which are not under control. But blood pressure control இருந்து, cardiovascular system control, diabetes control இருந்தா, they are like any other people. So being in control is very, very important. ஆனால் சில பேர் இப்போ வந்து சிங்கப்பூரில் ஒரு Chinese foreign worker, he was admitted for COVID and discharged. For 2 வாரம் கழிச்சு he died suddenly of pulmonary embolism. So நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி the vascular problem, vasculitis and blood clot, the clotting problems in the coronavirusல இருக்கிறதுனால some of them do die. யாரு பண்றாங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ இட்ஸ் யூஸ்வலி obese people, those who smoke, and elderly people, and those people whose comorbidities are not under control. அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு இருக்கும். நீங்க சொன்னபடி 95% most of them are okay. Thank you. Thank you. ரொம்ப நன்றி. அடுத்த கேள்வி டாக்டர் கதிரேசனுக்கு. இப்போ நம்மளால மூச்சு விட முடியல அப்படின்ன உடனே, ஆக்சிஜன் லெவல் குறைஞ்ச உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போறோம். போன உடனே சில பேருக்கு சும்மா ஆக்சிஜன் மட்டும் கொடுக்குறாங்க மாஸ்க்ல, சில பேருக்கு வென்டிலேட்டர் தேவைப்படுதுன்னு சொல்றாங்க. அது ஒரு 2-3 மாசம் முன்னாடி வென்டிலேட்டரும் ஓரளவுக்கு ஷார்டேஜ்ல இருக்கு அப்படின்னு ஒரு பீதி கிளப்புற மாதிரி ஒரு நியூஸும் வந்துச்சு. இந்த ஆக்சிஜன் தெரப்பி, இந்த வென்டிலேட்டர் தெரப்பி பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? நன்றி. இந்த எந்த நாடை பொறுத்துங்கிறது இருக்குது. இப்போ அண்ணன் அவங்க வெள்ளையப்பண்ணன் சொன்னது மாதிரி, சிங்கப்பூர், மலேசியாவில எல்லாம் நாங்க எப்ப அந்த கொரோனா பாசிட்டிவ்னு தெரிஞ்சதோ, ஸ்வாப்ல பாசிட்டிவ்னு தெரிஞ்சோ, இம்மீடியட்டா நாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துருவோம். ஆனா எங்களுக்கு வந்து ஜனத்தொகை குறைச்சல், எங்களுக்கு வந்து போதுமான பெட்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல் பெட்ஸ் இருக்குது, போதுமான வென்டிலேட்டர்ஸ் அதிகமாகவும் வாங்கினாங்க. எங்க நாட்டை பொறுத்தவரையில கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 வென்டிலேட்டர் ரெடியா வச்சிருந்தாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு அவ்வளவு தேவைப்படல. யாருக்கு தேவைப்படுது? இது பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நாங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல்லையே சேர்த்து நாங்க அவங்கள வந்து தினம் அப்சர்வ் பண்ணி, அவங்களுடைய ஆக்சிஜன் லெவலை டெஸ்ட் பண்ணி, பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாம் நாங்க மானிட்டர் பண்ணிருக்கிறதுனால அவங்க வந்து இந்த சடனா மூச்சு வர்றது, கஷ்டப்படுறது கொஞ்சம் குறையும். இப்ப யுஎஸ் மாதிரி இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்களுக்கு பெட்டுக்கு தேவைப்பட்ட பெட்டு கிடைக்கலைங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் அவங்கள வீட்டிலேயே வச்சிருக்கிறாங்க. மருந்து கொடுக்க சொல்றாங்க, வீட்டிலேயே மருந்து சாப்பிட்டுட்டு வீட்டிலேயே இருங்க, உங்களுக்கு எப்போ மூச்சு வர்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கோ அப்போ வாங்குங்கிறாங்க. நான் அந்த செய்தியில படிச்சது தான். நியூயார்க்ல வந்து ஒரு நியூஸ் போட்டிருந்தாங்க, வென்டிலேட்டர்ல இருந்த பேஷண்ட்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 60-70 விழுக்காடு பேஷண்ட்ஸ் இறந்து போயிட்டாங்க. ஏன் காரணம் என்னன்னா, அவங்க ரொம்ப முத்தின பிறகு லேட் ஸ்டேஜ்ல அவங்க வந்து சேர்றதுனால. இப்ப எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்கள ஆக்சிஜன் லெவலை மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருப்போம். இந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர்னு கையில ஒரு கிளிப் மாதிரி மாட்டுறாங்கல்ல, அந்த ஆக்சிஜன் லெவலை வச்சு மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருப்போம். நம்ம வந்து இந்த ரூம் ஏரை சுவாசிக்கும் போது அந்த ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து
நார்மலாக நமக்கு வந்து நார்மலான பீப்புளுக்கு எந்த வைரஸும் இல்லைன்னா ஒரு 97, 98 விழுக்காடு 99 விழுக்காடு இருக்கும். ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் குறைச்சலாக இருக்கும். இந்த வைரஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வரைக்கும் நாங்கள் வெண்டிலேட்டர் போட மாட்டோம். அவங்களுக்கு ஒரு 94, 95 அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறங்கிட்டு வந்துச்சுன்னா 93 மாதிரி வந்துச்சுன்னா நாங்கள் ஐசியூல சேர்த்து இமீடியட்டா வெண்டிலேட்டர் போடுற மாதிரி வரும். இந்த வெண்டிலேட்டர் போடலைன்னா இந்த ஆக்சிஜன் குறைய குறைய அந்த இருதயமும் மயக்காடியமும் புண்ணாயிருது, மயக்காடைட்டிஸ் வந்துடுது. அதனால அந்த மயக்காடியத்தையும் பாதிச்சு இருதய துடிப்பையும் பாதிக்கும். அதே சமயத்துல மற்ற ரீனல் எல்லா இதுவுமே பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால வெண்டிலேட்டர் போட்டு தான் ஆகணும். வெண்டிலேட்டர் போட்டா ஆரம்பத்துல கொஞ்சமா ஆக்சிஜன் கொடுத்தா போதும், இருக்க இருக்க ஆக்சிஜனை நம்ம ஏற்றிக்கிட்டே போகணும். நான் போன தடவை நான் சொன்னது மாதிரி ஆக்சிஜன் ரொம்ப அதிகமா போய் வெண்டிலேட்டர் போட்டும் சரியா முடியலைன்னா வேற வழி நம்ம லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணித்தான் முடியும். ஆனா அந்த வெண்டிலேட்டர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வரைக்கும் நம்ம எவ்வளவு நாளைக்கு வெண்டிலேட்டர் வைக்கலாம்னா இந்த லங்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் வரைக்கும் நம்ம வெண்டிலேட்டர் வச்சுதான் ஆகணும். இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு வந்துச்சுன்னா அது ஒரு நல்ல நியூஸ். இம்ப்ரூவ் ஆகலைன்ட்டுனா நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். அவங்களை வெண்டிலேட்டரை விட்டு வெளியில எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ரொம்ப நன்றி டாக்டர் கதிரேஷ். அடுத்த கேள்வி ராகவன் டு டாக்டர் அனிதா. டாக்டர் அனிதா, வணக்கம் டாக்டர் அனிதா, the youngest in the panelists. Why are people with diabetes, blood pressure and other chronic problems are more at danger to get the COVID disease, Dr. Anita? Yeah, so, you know, patients that have chronic medical conditions, and especially patients that are elderly, that is, they age greater than 65, if you also have high blood pressure, if you have diabetes, if you have history of any heart disease, obesity, and chronic lung disease, these patients are at increased risk, not of developing COVID, but of developing a more severe form of COVID. So that is a very important thing for people to know. So if you have these risk factors, and if they are well controlled, your chances of developing the severe form are far less. So that is the first most important point. Now, as to why patients are developing more severe forms, if they have these risk factors, are what we know is if you have high blood pressure, or if you have a history of heart disease or high cholesterol, in our body, we have these increased receptors of ACE, which is a receptor in our body, which is the entry point for this COVID virus. And so there is a higher entry point noted in patients with known high blood pressure and heart disease. Now, so that's why they feel the form of severity can increase in this population. Also, diabetic patients, they have this chronic level of inflammation in all patients. And if the more uncontrolled you are, the more inflammation you have constantly going on in your body. So on the underlying chronic inflammation order, if you have alongside a new COVID infection, the risk of worsening complications are much higher. Similarly, in obese patients, it's shown that their lung volumes is far less. It also shows they have higher lung resistance, and their muscles, their lung muscle, respiratory muscles are much weaker. So because it's weaker, they're not able to really defend themselves when it comes to a COVID infection, and they're much higher risk of developing pneumonia and worsening complications from the COVID. And generally speaking, you know, elderly patients have a lower immune system, and so that's really why their risk of complications are higher as well. Thank you, Doctor. There's another related question, especially with the heart, right? Since you're a cardiologist, is there a specific test for to check for the heart if it is affected by COVID or anything like that? Has it been anything? So in order to understand what testing has to be done for COVID, you have to understand how COVID can actually affect the heart. And I think appropriately, the physician would order a test based on their concern. And it can actually affect the heart in many, many ways. You know, COVID is predominantly a respiratory infection, so the lung infection, but the lung is very much connected to the heart. And so when the lung is under distress, it puts the heart under distress, and it increases the patients for
risk for heart attacks. It can increase your risk for developing weakness of the heart muscle. It can increase the risk of arrhythmias, which is an irregular heartbeat and sometimes life-threatening heartbeat. It also increases your risk of developing a clot within your body and within your vessels. So, these are the various forms of how COVID has affected the heart. And so there are certain tests that we do on patients in the hospital. Some blood tests are known as troponin and BNP. These are blood biomarkers that we test to understand how much strain the heart muscle is under. And based on not only the level, but also how it continues to rise or fall, we use those levels to decide if it's a true primary heart problem, or is it just the effect of the COVID in the lung that is causing the problem in the heart? And then some other tests are, we do ultrasounds of the heart and some non-invasive tests such as a CT or MRI. But generally speaking, with all tests for the heart, they are very dependent on your clinical suspicion that the heart is involved because of trying to reduce exposure to unnecessary staff as well as for the patient. Thank you, doctor. Again, another question to Dr. Anita. So one of the NHC members, obviously, we all have parents who are aging and have heart problems. So his question is, if my parents have heart problems and other chronic diseases, how do we keep them safe? Yeah. So, the COVID pandemic, I feel like the silver lining to the COVID pandemic is that it really brought to everybody's attention their health, right? And so we've also had to deal with health from home without having the doctor's office or the hospital immediately available. So primary prevention and controlling all of these risk factors is extremely important during this pandemic. And so, I practice a lot of primary cardiology, prevention cardiology, and I have, even prior to COVID pandemic, had all of my patients have a blood pressure machine at home, have a pulse oximeter at home, because that information is extremely helpful to me when I speak to them, or even when they come into the doctor's office to have that information. So I would say that if you have a family member or a friend who has heart disease or any risk factors for heart disease, like high blood pressure, diabetes, I would suggest that you keep track of your blood pressure and make sure it's well controlled, less than 130/80, because blood pressure is a known risk factor for COVID. I would make sure that your diabetes is well controlled. So having a glucometer and checking your numbers are important. We know that exercising and staying outdoors during this time period while maintaining social distancing has been very helpful in trying to maintain activity level and overall heart health. And, trying to pay attention to your nutrition and eating heart healthy. Also, other things I would say is a pulse oximeter. It's a little device you can put on your finger. It can tell you your oxygen level and your heart rate, which sometimes is useful when talking to a doctor over the phone or on a video. I would also say, if you have the ability to help your family member or friend get connected with some of the video visit capabilities that doctors use to communicate with parents and patients. So when you see a doctor visually, I think it's much more helpful for a proper assessment rather than just speaking to them on the phone. That's great. Leading to another question, say if they have a heart attack during this COVID pandemic, and say they have to have a bypass or any other heart surgery, it's an emergency, not a routine surgery. Is it still being done at this time? Yeah, this is what we're seeing now. As we notice that patients are coming into the hospitals, we've noticed that during the peak time of the COVID crisis, patients were sitting at home and not coming into the hospital for symptoms of chest pain and acute shortness of breath. And they didn't come in because they were afraid to come in because it was the COVID pandemic time and they didn't want to get sick. And so patients were having heart attacks at home. They were having episodes of heart failure at home. They were even dying at home. So that is what we're seeing. So the answer to that question is absolutely, emergency procedures are being done. And if you are experiencing any symptoms that are concerning, like chest pain, palpitations, passing out,
shortness of breath, difficulty breathing, you should come into the hospital, you should get seen. Emergency procedures of all sorts are being done, especially in the cardiology field, irregardless of whether you have COVID or not. If it's an emergency situation, you are being treated. And you have to remember that hospital staff and healthcare are taking the necessary requirements to protect you as a patient as well as ourselves, using PPE and droplet precautions, cleaning out all rooms and diagnostic modalities that are being used on every single patient and in between them. Thank you. Thank you, Dr. Anita. And another sub-question to Dr. Kadresan, who's an anesthesiologist, is Dr. Kadresan? Yes. So routine surgeries performed பண்ணும்போது, is there any problems with anesthesia? Anything related to COVID should we worry going for a routine surgery and getting anesthesia if we are not sick with COVID? Yes, it's a good question. See, when we list the case for routine surgery, elective surgery, we prefer not to do the routine surgery during this time because we want to help the public hospitals. Public hospitals, normally they admit the COVID patients, corona patients, and they send most of their workload to the private hospitals like ours. So if we have to do a routine surgery for a patient, what we do is we do the swab test, the nasopharyngeal and oropharyngeal PCR test. We wait for the result, and then the following day we list it. If it is negative, we carry on without any protection. If it is positive, we take all the necessary precautions. As Dr. Anita said, we wear the PPE and all the personal protective equipments and everything, PPE all, and then we do it. And then we send them to the isolation ward where they are taken care of by the nurses with all the precautions. But normally what they do is, if anybody coming for the operations, elective operation, when we do the test positive, the public hospitals ask us to send the patient to their place. So they want to concentrate the public hospitals only for the COVID patients. So we seldom do the elective cases COVID positive. As Dr. Anita said, we do get emergency angiograms for the PTCAs. We do primary PTCA. For the culprit vessel, we want to go and put a stent. These cases, we have to do it there in our hospital. So these cases, we do still carry on with all the necessary precautions. Sounds good. Thank you, Dr. Kadresan. அடுத்த கேள்வி டாக்டர் மீனாட்சி சுந்தரமுக்கு. இப்போ routine surgeries இந்தியால நடக்குதா? டாக்டர் மீனாட்சி சுந்தரம்? இல்ல, இது வந்து நாங்க மார்ச் எண்ட்ல இருந்து லாக்டவுன் போனதுல இருந்து இந்தியால வந்து மே 31 வரைக்கும் எலக்டிவ் சர்ஜரி அப்படின்னு திட்டமிட்ட அறுவை சிகிச்சைகள் எதுவுமே இங்க நடக்கல. ஏன்னா நம்ம இன்டென்ஷனலா ஆஸ்பத்திரி வழியா நோய் பரவக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால மே 31 வரைக்கும் நாங்க பண்ணாம இருந்தோம். இப்ப வந்து ஜூன் 1ஆம் தேதியில இருந்து பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கோவிட் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்காங்க. நாங்க பப்ளிக் ஹாஸ்பிட்டலும் ஜூன் 1ல இருந்து இப்ப பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இட் இஸ் ஒன்லி வார்மிங் அப். அந்த முன்னால நம்ம எப்படி பண்ணணுமோ மார்ச்சுக்கு முன்னால பிப்ரவரி மாசத்துல பண்ணின மாதிரி இப்ப லிஸ்ட் பண்றது இல்ல. இப்பதான் வந்து இட் இஸ் பிக்கிங் அப். ஸோ எலக்டிவ் சர்ஜரிஸ் நம்ம பண்ணிக்கிறோம். இதுல இந்த நோயாளிகள் சில பேர் கேட்கறத வச்சு நான் சொல்றேன், இந்த கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து சர்ஜரிக்கு வந்தால் திட்டமிட்ட அறுவை சிகிச்சை அப்படின்னு சொல்ற எலக்டிவ் சர்ஜரிக்கு வந்தா பேஷண்ட்டை விட டாக்டருக்கும் அதுல பிரச்சனை அதிகம். அதனால வந்து இப்ப சர்ஜரி நடக்குது, திட்டமிட்ட அறுவை சிகிச்சைகள் அப்படிங்கிறது இப்ப நடக்குது. நாட் அட் த ஃபுல் ஸ்விங். பிப்ரவரியோடைய அதே வேகத்துல இங்க நடைபெறவில்லை, ஆனால் சர்ஜரி நடக்குது. ரொம்ப நன்றி. அடுத்த கேள்வி டாக்டர் ஏகப்பனன், நியூராலஜிஸ்ட் ஃப்ரம் கனடா. இந்த கோவிட் பேஷண்ட்ஸுக்கு நிறைய பேருக்கு லாஸ் ஆஃப் டேஸ்ட், சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல், தெர் இஸ் அ லாஸ். அது எதனால வருது? கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா டாக்டர் ஏகப்பன்? அதாவது இந்த
டேஸ்ட்டு அப்புறம் ஸ்மெல்லு ரெண்டும் போகிறதுக்கு காரணம் இந்த ஸ்மெல் பண்ணுற நர்வு நம்ம மூக்கில் தான் இருக்குது. இந்த நர்வு இந்த முக்கியமானது அந்த மூக்கில் இருந்து தான் அது மேலே உள்ளே போய் அந்த ஸ்மெல் பிரெயினுக்கு போகிறது. நமக்கு முன்னாடி இருந்த சில வியாதிகள் மூலமாக தெரியும், சில வைரஸஸ் கேன் ஸ்ப்ரெட், அதாவது இந்த மூக்கு வழியாக இருக்க நரம்பு மூலமாக மூளைக்குள்ளே போகிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு. டெட்டனஸ்னு ஒரு வியாதி அந்த காலத்தில் இருந்தது, இப்போ கம்மியாக இருக்குது. அது போகும், அந்த இது வந்து போகும், அந்த கிருமி. இப்போ இது இந்த கோவிட் இது எப்படி போகுதுன்னா, கோவிட் கிட்ட ஒரு கீ இருக்குது, ஒரு சாவி இருக்கு. அதுக்கு பேர் தான் சொன்னாங்க ஏஸ்ன்னு. இந்த ஏஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பூட்டு. இந்த பூட்டு இருக்கிற இடமெல்லாம் இந்த சாவியை வச்சு இந்த இது போயிடும். ஆனா இதுல ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னா, இந்த மூளை இந்த சுவாசிக்கக்கூடிய இந்த நரம்பு அதுல ஏஸ் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் கிடையாது. அந்த லாக்கே இல்லை. அது இல்லாம அது எப்படி உள்ள போகுதுன்னு இட்ஸ் அ மிஸ்ட்ரி. ஆனா என்ன பண்ணிருக்காங்க, உள்ள போய் பிரெயின்ல மூளையில எங்க இந்த சுவாசத்துக்கான ஒரு மையம் இருக்கோ அந்த மையத்துல இது அஃபெக்ட் பண்ணுது. அது எப்படி அங்க போகுதுன்னா, இது வழியா போகல, ரத்த வழியா தான் போயிருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சஜஷன். ஏன்னா மூளையிலையும் ரத்தத்துக்கு என்னன்னா, ரத்தத்துக்கும் மூளைக்கும் ஒரு வேலி மாதிரி இருக்கு, பிளட் பிரெயின் பேரியர்னு சொல்லுவோம். அந்த வேலியை தாண்டி எதுவுமே போக முடியாது மூளைக்கு. ஆனா இது எப்படியோ இந்த சாவியை வச்சு ஏஸ் இன்ஹிபிட்டர்ஸ்ங்கிறத வச்சு போயிருது. ஏன்னா மூளையில சில இடங்கள்ல இந்த பூட்டு இருக்கு, ஏசுங்கிற பூட்டு, அதை வச்சு இது போயிடுது. அதனாலதான் முக்கியமா சொல்றாங்க, நிறைய பேருக்கு ஏசிம்டமேட்டிக் சிம்டமேட்டிக் எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்மெல், லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல், லாஸ் ஆஃப் டேஸ்ட் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதோட பேத்தோபிசியாலஜி, அதாவது இது என்ன மெக்கானிசம்னு இன்னும் ஒன்றும் புரியல. ஓகே, அடுத்த கேள்வியும் டாக்டர் ஏயப்பண்ணனுக்கு தான். வாட் இஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் கோவிட் ஆன் பிரெயின் அண்ட் அதர் ஆர்கனைசேஷன்? மூளை பாதிப்பு. ஓகே, கோவிட் மூளையை பாதிக்கக்கூடியது நேர மூளைக்கு, நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி மூளைக்கு போகிறதுக்கு ரத்தம் வழியாக தான் போகிறது. இந்த ரத்தம் வழியாக போகும்போது முன்னாடி நிறைய இதில் சொன்னாங்க இல்லையா, ஹார்ட்டு, லங்கு எல்லாத்துலேயும் இந்த ஏஸ் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் இருக்குது, அதை தான் அஃபெக்ட் பண்ணுது. இன்ஃப்ளமேஷன், அதாவது ஒரு விதமான அந்த ரத்த குழாயில் இருக்க அந்த செல்ஸ் அந்த இதை இதை அஃபெக்ட் பண்ணுது. அதே மாதிரி இந்த மூளையில இருக்க எல்லா இடத்துலையும் இது அஃபெக்ட் பண்ணுது. இது ஆனா ஒரே இதுல ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னா, அதாவது நல்லது நமக்கு மனிதர்களுக்கு என்னன்னா, இந்த மூளையை அஃபெக்ட் பண்றது ரொம்ப 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 கம்மி. அதாவது இப்ப லங்கு தான் ரொம்ப காமன், அப்புறம் மற்ற இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேர், எல்லா இதுலையும் சொன்னாங்க. ஆனா மூளையை போய் அஃபெக்ட் பண்ணி வந்தது இப்போதைக்கு ஒரு லெஸ் தேன் 0.5% ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கு நிறைய பேருக்கு, அஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்கு. ஸ்ட்ரோக் வந்த காரணம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி இந்த இரத்த குழாய் நாளத்துல, மூளையில இருக்க ரத்த நாளத்துல போய் அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் மாதிரி ஆனவுடனே அதை அடைச்சிக்குது, அடைச்ச உடனே ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கு. இது ரொம்ப காமன் இல்லை, இது வெரி 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 ரொம்ப கம்மி இது. அதனால இதை பத்தி நம்ம பயப்பட வேண்டாம், முக்கியமா மற்றதுக்கு தான் பயப்படணும். ஆனா இது போய் அஃபெக்ட் பண்ணுது. இதுல ரெண்டு விதமா இதுவரை நியூயார்க்கு, இட்டலியிலேருந்து ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு. என்னன்னா, ஒன்று ரெகுலராக போய் அடைச்சிக்கிட்டு இருக்க ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது, அதாவது பக்கவாதம், இந்த போய் ஒரு பக்கத்தை அடைச்சிருது ஒரு பஸ்ஸில் ஒரு இரத்த குழாயை. ரெண்டாவது என்னன்னா, அந்த இரத்த குழாய் வெடிச்சு ரத்தம் வெளியில வந்துடுது, அதுக்கு ஹெமரேஜ்னு சொல்றது. இது அதை விட கம்மி, 0.01% சொல்லலாம், அதை விட கம்மியா இருக்கு இப்போ. அது லக்கிலி இட் இஸ் நாட் காமன், இட் இஸ் வெரி வெரி ரேர். மூளை அஃபெக்ட் பண்ணுது. இன்னொரு 2-3 ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்கு. இதெல்லாம் ஒன்று ரிப்போர்ட்ஸ் தான், ஸ்டடியில் பெருசாக பண்ணலை. இந்த ரிப்போர்ட்ஸில் என்னென்னா, என்செஃபலைட்டிஸ்ன்னு இப்போ இந்த மூளைக்காய்ச்சல்னு சொல்கிறாங்களா, அது மாதிரி 1-2 இடத்துல தான் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு. இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் காமன், இட் இஸ் ப்ராபப்ளி ரிலேட்டட் டு தி கோவிட். அது நமக்கு தெரியலை, இதனால இருக்கலாம், இல்லை அது ஒரு இன்சிடென்ட்டாகவும் இருக்கலாம். காக்கா உட்கார பணம் பழம் விழுந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க, அது மாதிரி வேற எதுனாலும் இருக்கலாம். இந்த கோவிட் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அவங்களுக்கு, அப்படி இருக்கலாம். அதனால இதுல நிறைய இருக்காதனால மூளையில அஃபெக்ட் பண்றது நமக்கு இதை பத்தி ரொம்ப தெரியல. ஆனா ஒரே ஒரு சந்தோஷமான செய்தி என்னன்னா, இது ரொம்ப ரேர். அதான். ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். அடுத்த கேள்வி டாக்டர் மீனா சுந்தரனுக்கு, இந்தியாவை பத்தினதுதான். அதாவது ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் மெஷர்ஸ் டன் இன் இந்தியன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், அதாவது உங்களுடைய இப்ப இந்த கொஸ்டின் நான் ஆன்சர் பண்றதுல என்ன ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அப்படின்னா, நான் ஒருத்தன் இந்தியால இருந்துன்னு கிடையாது, இந்தியாவுக்குள்ளேயும் நான் தமிழ்நாட்டுல இருக்கேன், தமிழ்நாட்டிலையும் நான் புதுக்கோட்டையில இருக்கேன்.
ஸோ நீங்க வந்து அந்த செட்டிநாடு ஏரியா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கேட்கறதுனா சொல்றேன். இங்க வந்து முன்னேற்பு நடவடிக்கைகள் நல்லாவே நடந்துட்டு இருக்குது. இப்போ நாங்க ரொட்டீனா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சர்ஃபஸ் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு ஹாஸ்பிட்டல் முழுக்க கிருமி நாசினி ஒரு நாளைக்கு 3 தரம் வந்து நாங்க தெளிக்கிறோம். எங்களுடைய ரோடை வந்து நீங்க பார்த்தாலே தெரியும், அதுல ஹைப்போக்ளோரைட் சொல்யூஷன் போட்ட அந்த வெள்ளை வெள்ளை பேச்சஸ் இருக்கும். நிறைய பேர் நம்ம ஒழுங்கா துடைக்கல போல இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க. சர்ஃபஸ் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிற கிருமி நாசினி நம்ம கரெக்டா நம்ம பண்றோம். அது லைசால் ஹைப்போக்ளோரைட்னு 2 சொல்யூஷன் வச்சு நம்ம பண்றோம். இதுல ஒண்ணு. ரெண்டாவது, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்ற எல்லா பேஷண்ட்டையும் தெர்மல் கன் வச்சு அந்த இன்ஃப்ராரெட் தெர்மாமீட்டர்னு சொல்லுவோம், ஒருத்தரை தொடாம நம்ம டெம்பரேச்சர் பார்க்கறதுக்காக. அந்த டெம்பரேச்சர் பார்த்து டெம்பரேச்சர் இருக்கிறவங்கள நாங்க தனியா ஐசோலேட்டட் ஹாஸ்பிட்டல் வச்சிருக்கோம். மெயின் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து அது வந்து 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குது. அங்க நாங்க வந்து நாங்களே 108 ஆம்புலன்ஸ் அதுக்குன்னு தனியா வச்சிருக்கிறோம். அது மாதிரி வச்சு அவங்கள அந்த இடத்துக்கு நாங்க கூட்டிட்டு போயிடுவோம். இருமல் இருக்கிற எல்லாருக்கும் நாங்க வந்து அந்த ஸ்வாப் டெஸ்ட் எடுத்துருவோம் ப்ரிவென்ஷன்ல. அது மாதிரி இந்த கை கழுவுறதுக்காக ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் வந்து பெடல் ஆப்ரேட்டட் வச்சிருக்கோம். ஒவ்வொருத்தரும் அதை தொடக்கூடாதுன்னு இதெல்லாம் ஒன்னொன்னா டெவலப் ஆகி வந்தது அவங்க கேட்க. இப்போ வந்து 25 இடத்துல அந்த மாதிரி வச்சிருக்கோம். காலால அழுத்தினாலே அது வந்து சானிடைசர் கொடுக்குற மாதிரி. அடுத்து எல்லா இடத்துலையும் நுழையிற இடத்துல எல்லாத்துலயும் சோப்பு, லிக்விட் சோப் அண்ட் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி நாங்க கொடுத்துருக்குறோம். உள்ள வரும் பொழுது கை கழுவிட்டு வர்றதுனால. ஆஸ்பத்திரிக்கு வர்ற அனைவருக்கும் அந்த ட்ரிபிள் லேயர் மாஸ்க்னு டாக்டர் செல்வம் சொன்ன ட்ரிபிள் லேயர் மாஸ்க், சர்ஜிக்கல் மாஸ்க், டாக்டருங்க யூஸ் பண்ற அந்த 3 அடுக்கு முகக்கவசம் நாங்க கொடுக்குறோம். அந்த மாஸ்க் இல்லாம யாருமே ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள நுழையக்கூடாதுன்னு நாங்க எழுதி போட்டிருக்கோம். அதனால அந்த மாஸ்க்கும் கொடுத்துட்றோம். சர்ஃபஸ் இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணிடுறோம். ஓபியில நாங்க ரவுண்டு போட்டு வச்சிருக்கோம். இந்த சமூக இடைவெளி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சோசியல் டிஸ்டன்சிங் பண்றதுக்காக ஓபியில ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம். எல்லா இடத்துலையும் வந்து அவேர்னஸுக்கு அந்த போஸ்டர்ஸ் வச்சிருக்கோம், விழிப்புணர்வு. காஃப் எட்டிக்விட்டி, இருமல் தான் என்ன பண்றது, தும்மல் தான் என்ன பண்றது, இந்த கொரோனா தவிர்ப்பதற்கு என்ன பண்றதுன்னு எல்லா இடத்துலையும் விசிபிளா எழுதி போட்டிருப்போம். ஸோ நீங்க சொல்ற அந்த மெயின் 4 பாயிண்ட் அது வந்து எல்லா மருத்துவமனைகளிலும், அரசு மருத்துவமனைகளில் முக்கியமாக இது மிக மிக முக்கியமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. நன்றி டாக்டர். இந்த சுத்தப்படுத்துறதை பத்தி சொன்னீங்க, அது சம்பந்தமா சேட்ல ஒரு கேள்வி வந்தது. இப்ப லைவா ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க. அதாவது வீடை வந்து எந்த மாதிரி, அதாவது கோவிட் பாசிட்டிவ் இப்ப யாருமே இல்ல, வீட்டுல யாருக்குமே நமக்கு வரல அப்படின்னா வீடை வந்து சுத்தப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி. இல்ல அது தேவையே இல்லை. இப்ப வந்து என்னன்னா நம்ம கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோனையே தமிழ்நாட்டுல சுருக்கியாச்சு. முதல்ல நாங்க கண்டெய்ன்மெண்ட் எப்படி பண்ணோம், ஒரு இடத்துல ஒருத்தருக்கு கொரோனா இருந்தால் சுத்தி இருக்கிற 5 கிலோமீட்டரை நாங்க வந்து சர்ஃபஸ் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணணும். அவங்கள வந்து கண்டெய்ன்மெண்ட்னு 5 கிலோமீட்டருக்கு யாருமே வெளியில மூவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பண்ணோம். இப்ப வந்து என்னன்னா அந்த தெரு மட்டும்தான் பண்ணணும். வீட்டுல வந்து ரொட்டீனா பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதாவது கொரோனா இல்லாத பட்சத்துல ஒருத்தருக்கு நோய் இருந்தாலும் அந்த வீட்டை வந்து பண்ணணும். அதை நாங்க பப்ளிக் ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸே பண்ணிடுறாங்க. மெயினா வீட்டுக்கு உள்ள நுழையும் போது ஒவ்வொரு வீட்லயும் நாங்க வந்து சோப் அண்ட் வாட்டர் வந்து வாஷ் நாங்க வைக்க சொல்றோம், கை கழுவிட்டு போறது. இது பழைய காலத்துல நமக்கு பழக்கமாவே இருந்திருக்கு, கை கழுவிட்டு கால் கழுவிட்டு போகணும் வெளியில போயிட்டு வந்தா அப்படிங்கிறத. ஹேண்ட் வாஷிங் ஃப்ரீக்வெண்டா உள்ள போகும்போது நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து இந்த சர்ஃபஸ் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். அடுத்த கேள்வியுமே உங்களுக்கு தான். அதாவது இப்ப எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னையில எல்லாம் பயந்து போய் எல்லாம் ஊருக்கு போறேங்கிறாங்க. இப்ப சோ நம்ம செட்டிநாடு பகுதியில போய் நம்ம வீடுகள்ல இருந்தோம்னா கொரோனாக்கு சேஃபா டாக்டர்? பெரிய வளவு செட்டிநாட்டு பகுதி இல்ல, நீங்க செட்டிநாட்டு பகுதிக்கு போயிட்டீங்கன்னா உண்மையில சேஃப். ஏன்னா நான் புதுக்கோட்டை இன்சிடென்ட் வச்சு சொல்றேன். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக 2 நாளைக்கு முன்னால இருந்து மெட்ராஸ்ல இருந்து யாருக்கும் இ பாஸ் கொடுக்கறது இல்லை இப்ப கவர்மெண்ட். சோ சட்டப்படி அவங்க மெட்ராஸ்ல இருந்து வெளியில வர முடியாது. எல்லாத்தையும் மெட்ராஸ் நல்லா கார்டன் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா மெட்ராஸ்ல இருந்து ஒவ்வொரு ஊருக்கு போனவங்க தான் கொரோனா பாசிட்டிவா இருந்திருக்கிறாங்க எல்லா இடத்துலயும். அதனால இப்ப வந்து இந்த 2 நாட்களாக மெட்ராஸ்ல இருந்து யாருக்கும் இ பாஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த இ பாஸ் வாங்குறதுக்கே நீங்க பகீரத பிரயத்தனம் பண்ணணும். பகீரத பிரயத்தனம்னா என்ன அப்படின்னா அந்த கங்கையை கொண்டு வர பகீரதன் எவ்வளவு தவம் பண்ணாருன்னு நீங்க பாத்துக்கங்க, ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் புதுக்கோட்டை அப்படிங்கிற நீங்க சொல்ற செட்டிநாடு ஏரியாவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா நிச்சயமாவே அது நல்லதுதான். ஏன்னா இப்ப நம்ம பாக்குறோம் எல்லா கிராமங்களும் நல்லா இருக்கு, ஒன்னதுலயும் கொரோனா பரவல் அப்படி கிடையாது. ஆனால் அடர்த்தி மிகுந்த நகர பகுதிகளில் இந்த கொரோனா தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது. சோ வந்து வில்லேஜ்னு ஒரு வில்லேஜுக்கு போயிட்டா, அது செட்டிநாடுன்னு இல்லை, எந்த வில்லேஜா இருந்தாலும் அங்க போயிட்டா நிச்சயமா கொரோனா தாக்கம் குறையும். ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர்.
இது இன்னொரு 2 கேள்வி இந்த சாட்ல வந்திருக்கு இப்போ ரிலேட்டடா. இந்த சானிடைஸ் பண்றதுக்கு இந்த வேப்பம் பூ, வேப்பம் இலை அந்த மாதிரி நேச்சுரல் சானிடைசரா இல்ல கெமிக்கல் சானிடைசர் யூஸ் பண்றது பெட்டரா? அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? இல்ல இது உண்மையில நம்ம வந்து இது வரைக்கும் மாவிலை, வேப்பிலை இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு கிருமி எதிர்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கறது வேப்பிலை ரொம்ப நாள் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா நான் வந்து டாக்டரா இருந்து ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமா நான் சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு அது தெரியாது. ஆனா நம்ம வேப்பிலைங்கிறது நல்ல மருந்து, வேப்ப மரத்தை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் நம்ம வச்சிருக்கிறோம். அது எல்லா கிராமத்துலயும் இப்ப நிறைய கிராமத்துல செக் போஸ்ட்லயே வேப்பலை கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க. சைக்கிள்ல பேப்பர் போடுறவர் கூட வேப்பலை வச்சிருக்கிறாரு. நிறைய பொண்ணுங்க தலையில வேப்பலை வச்சுக்கிட்டு போறாங்க. பட் அதுல என்னால விஞ்ஞான பூர்வமாக அதுல என்ன இருக்கு, அது என்ன கொரோனாவை எதிர்க்குதுன்னு என்னால சொல்ல முடியாது. பட் நம்ம இந்த கிருமி நாசினின்னு வர்ற இந்த ஹேண்ட் சானிடைசர் வர்றதுல, கை கழுவும் திரவத்துல அந்த ஆல்கஹால் கண்டென்ட்டை வச்சுதான் நம்ம பண்றோம். அதனால அதை என்னால விஞ்ஞான பூர்வமாக சொல்ல முடியும். ரொம்ப சிம்பிளா பண்றது, நுரை வருகிற சோப்பு போட்டு 30 வினாடிகள் கை கழுவினாலே போதும். அது வந்து புவர் மேன்ஸ் ஹேண்ட் சானிடைசர், ஏழைகளுக்கு அது போதும். பட் எல்லா இடத்துலயும் தண்ணி இருக்காது, நம்ம போற இடத்துல எல்லாம் கை கழுவணுங்கிறதுக்காக சானிடைசர் வச்சுக்கலாம். அந்த வேப்பிலையை வந்து நம்ம போற இடத்துல எடுத்துட்டு போறது, வேப்பிலையை வச்சு கை கழுவுறதுங்கிறத பத்தி நான் வந்து விஞ்ஞான பூர்வமா ஒன்னும் சொல்றதுக்கு கிடையாது. ரொம்ப நன்றி. அதே மாதிரி கபசுர குடிநீர் அது வந்து உதவி பண்ணுமா இந்த கொரோனா வைரஸ் தடுப்புக்கு? இல்ல, இப்ப நம்ம இங்க தமிழ்நாட்டுல நம்ம வந்து ஒருங்கிணைந்த ஒரு திட்டமா நம்ம வச்சிருக்கிறோம். நேரடியா உங்க கேள்விக்கு நான் ஆன்சர் சொல்றதுன்னா, கபசுர குடிநீர் கொரோனாவிலிருந்து உங்களை பாதுகாக்கிறதா அப்படின்னா அது நிச்சயமா சொல்ல முடியாது. கபசுர குடிநீர் என்பது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துகிறது. அதை அவங்க சித்தால ப்ரூவ் பண்ணிருக்கிறாங்க. அது கொரோனாக்குன்னு இல்லை, உடம்புல நம்ம சயின்ஸ்ல இம்யூனிட்டின்னு சொல்ற நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இந்த கபசுர குடிநீர் அதிகப்படுத்துகிறது. அதுக்காக நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு பேஷண்ட் வந்து இந்த மாதிரி கொரோனா இல்ல கொரோனா ப்ரிவென்ஷன்ல நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா சித்தாவில கபசுர குடிநீர் நம்ம கொடுத்துட்றோம். இதே இது நேச்சுரோபதியில வந்து இம்யூன் பூஸ்டிங் ஜூஸ்ன்னு எதிர்ப்பு சக்தியை பண்றதுக்கு அவங்க அதிமதுரம், இந்த நெல்லிக்காய், லெமன், ஜிஞ்சர் அதெல்லாம் போட்டு, இஞ்சி இதெல்லாம் போட்டு அவங்க அதை கொடுக்குறாங்க. அதையும் நாங்க வந்து கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி ப்ரிவென்ஷன்ல ஹோமியோபதியில ஆர்சனிக் ஆல்பம் சொல்றாங்க, வி ஆர் கிவிங் தட் ஆல்சோ. நாங்க வந்து ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸுக்கு பேஷண்ட்டுக்குலாம் வந்து யோகா சொல்லி தர்றோம். அது யோகா மெடிசன்ல இருந்து சொல்லி தர்றாங்க. இது போக தான் நம்ம அலோபதி டேப்லெட்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம். இப்ப இந்த கபசுர குடிநீர்ல நான் பாக்குறது என்ன அப்படின்னா, அது வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தூண்டுகிறது அப்படிங்கிறது சித்த மருத்துவர்களுடைய முடிவு. நான் அதுக்குள்ள நுழைஞ்சு நம்ம பதில் சொல்ல முடியாது. ஆனால் நம்மளை காட்டிலும் இப்ப எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லயும் இந்த கபசுர குடிநீர் விற்கிது. ஒரு மனிதன் பயந்து போய் இருக்கும் போது ஏதாவது ஒண்ணு குடிச்சு நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாமா அப்படின்னு அவன் துடிக்கும் போது என்ன கிடைச்சாலும் அவன் வாங்குவான். நான் சொல்ல வருது, அந்த கபசுர குடிநீர்னால வந்து ஒரு சைடு எஃபெக்ட்னு ஒன்றும் வரல. இன்னொன்னு அதனுடைய கசப்பும் அது கொடுக்குற கேஸ்ட்ரைட்டிஸும், அதாவது வயிற்றுல இருக்கிற எரிச்சல், அல்சர் வர்ற மாதிரி ஒரு இது, அந்த கசப்பை யாரும் குடிக்க முடியாது. ஆனா இந்த நோய் எதிர்ப்பு ஜூஸ்னு நேச்சுரோபதியில கொடுக்குற அந்த இஞ்சி, எலுமிச்சை இதெல்லாம் அதிமதுரம் போட்டது வந்து கொஞ்சம் இனிக்கும். பட் இது ரெண்டுமே வந்து அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற ஸ்பெஷலிஸ்ட் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது வந்து வெளிநாடுகளில் இருக்கிற மருத்துவர்களுக்கு அவங்க அலோபதி மட்டுமே பிராக்டிஸ் பண்றதுனால இது வந்து வேடிக்கையாக இருக்கலாம். ஆனா நமக்கு வந்து என்னன்னா, கபசுர குடிநீர் என்பது கொரோனாவை எதிர்க்குதா அப்படின்னு கேட்டா நேரடியா நான் ஆமான்னு சொல்ல மாட்டேன். அது ஜென்ரலாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அந்த கபசுர குடிநீர் தூண்டுகிறது என்பது சித்த மருத்துவர்களின் முடிவு. அதை தமிழக அரசு பின்பற்றுகிறது. Okay, thank you. Anna, quick addition to that, Anna, I just wanted to ask you one question while you're there. The arsenic and then the heavy metals that's being added by the homeopathic medicine, does it affect the liver, and are we concerned about the hepato? I think no, I will answer your question. It's a technical question. See, arsenic, homeopathy, don't think that homeopathy is giving that heavy metals. It is not that like that. Homeopathy principle is similia similibus curantur, likes cure likes, முள்ளால் எடுக்கிற மாதிரி. ஸோ இப்போ ஆர்சனிக் ஆல்பம் 200 அப்படிங்கிற இதை தான் நம்ம கொடுக்குறோம், 3 டேப்லெட். இட் இஸ் நாட் அ ஹெவி மெட்டல். நம்ம அந்த ஆர்சனிக் இஸ் கோயிங் இன்டு டைல்யூஷன். ஈவன் இட் இஸ் கோயிங் ஃபார் சம்டைம்ஸ் 1 million டைல்யூஷன், 1 m 10 m அப்படின்னு இருக்கும். அந்த ஆர்சனிக்ங்கிறது 200 millions டைலூட்டட்னு அர்த்தம். ஸோ வந்து டெஃபினெட்லி இட் இஸ் நாட் ப்ரொடியூசிங் அ சைட் எஃபெக்ட். பட் செலெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரக் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் இன் ஹோமியோபதி.
எந்த அவங்க ஒவ்வொரு பாடியோட கான்ஸ்டியூஷனுக்கும் அது மாறி மாறி வரும். இப்ப நம்ம அலோபதியில ஒருத்தனுக்கு மூச்சுக்குழாய் சுருங்குதுன்னா அந்த மூச்சுக்குழாயை விரிக்கிறதுக்கு ஒரு டெரிஃபிலின் இல்ல சால்புட்டமல் அப்படி நம்ம டைரக்டா எல்லாருக்கும் ஒரே மருந்து தான் கொடுப்போம். பட் ஹோமியோபதியில ஒவ்வொருத்தருடைய உடம்பு வாகுன்னு நம்ம சொல்ற கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுபடும். அதுல அந்த ட்ரக்ஸ் செலக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் இன் ஹோமியோபதி. ஹைலி நாலெட்ஜபிளாக இருக்கணும். நான் வந்து அந்த ஹோமியோபதி காலேஜ் நான் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் எம்பிபிஎஸ் போறதுக்கு முன்னால. ஐ வாஸ் செலக்டட் ஃபார் தட் ஆல்சோ. ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தட். அதனால சொல்றேன், டெஃபினட்டா இட் இஸ் நாட் ப்ரொடியூசிங் அ சைட் எஃபெக்ட். நம்ம வந்து அந்த இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி தெரியாதுங்கிறதுனால நம்ம அப்படியே சொல்லி வந்துட்டோம். வி cannot make a comment about that. But I am very sure ஹோமியோபதியில நிச்சயமா உங்களுக்கு சைட் எஃபெக்டே இருக்காது. Thank you, Doctor. Let me ask a question from a chat question to Dr. Narayanan from New Zealand. What about the O positive blood group persons are more immune to COVID-19 or statement or belief and the mari irukku? Is it true, Doctor? Is there anything specific to the blood group of the people? அப்படி ஒரு இது நான் இப்பதான் முதல்ல கேள்விப்படுறேன். அது O பாசிட்டிவ் இதுக்கும் இம்யூனிட்டிக்கும் மேபி சம் கனெக்ஷன் இருக்கலாம். பட் தட் இஸ் நாட் இன் டு த மெயின் ஸ்ட்ரீம் yet. மீம்ஸ்ல தான் நாங்க இப்ப எல்லாம் ஒரு 4 நாளா அது பயங்கரமா வந்துகிட்டு இருக்கு. அது வச்சு தான் கேள்வி கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் சாட்ல. அது probably டாக்டர் முத்தழகு ஹெமடாலஜிஸ்ட் கேன் ஹெல்ப் டு. நாங்களும் பார்த்தோம். இட்ஸ் அது என்ன ஒரு குரூப் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் ஸ்டடி பண்ணதுல ஏ பாசிட்டிவ் குரூப் பீப்புள் நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க அந்த COVID-19 பாசிட்டிவ். ஸோ தே டிசைடட் அந்த பிளட் குரூப் மேபி ஏ வந்து இஸ் ப்ராபப்ளி மோர் sicker or gets sicker with COVID-19. So maybe Dr. Muthalagu, if you can shed some light on that. Yeah, அது வந்து they've just done fact observation தான் அது இப்போதைக்கு. We don't know why it is the case, but O positive இருக்கிறவங்களுக்கு less frequent இருக்கு, A positive இருக்கிறவங்க more frequent இருக்கு. இப்போதைக்கு இது observation தான். We don't know why this is happening. Okay, thank you, Doctor. அதே நோட்ல வந்துட்டு இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு வைட்டமின் சி does it really help with it specific to COVID situation? Definitely. அபசுர குடிநீர் வந்து ஒரு இம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் நம்ம இப்பதான் டாக்டர்ஸ் டீடைலா சொன்னாங்க. அதே மாதிரி வைட்டமின் சி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுமா? வைட்டமின் சி டெஃபினட்டா ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த வைட்டமின் சி வந்து வெல் ஸ்டடிட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். இந்த வைட்டமின் சி இன் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லா யூனிவர்சிட்டியுமே, இது கனடாவில் ரிசர்ச் ப்ரூவன் இன் செவரல் யூனிவர்சிட்டி. இது நியூசிலாண்டில் ஒட்டாகோ யூனிவர்சிட்டியில் இப்போ ரீசெண்டாக ஃபாலோ பண்ணி அது வந்து இட் இஸ் ப்ரூவன் தட் வைட்டமின் சி raises immunity. இதுவும் அவங்க டாக்டர் மீனா சுந்தரம் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி we are raising the immunity to fight the virus. So நம்ம Mr. Raghavan, I want to add, we are giving zinc also. Zinc and vitamin C we are giving to all patients. Even healthcare warrior னு சொல்ற அந்த முன்னிலையில் இருக்கக்கூடிய தூய்மை பணியாளர்கள், மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் இவங்க எல்லாருக்கும் நாங்க வந்து zinc vitamin C கொடுத்துறோம். Same principle, because the micronutrient deficiencies and macronutrient deficiencies is going to definitely affect the immune system. So it is important to correct the human body lives on 42 nutrients. So vitamin C is one prime among them. So it is very important to concentrate. One of the thing is, if vitamin C is given in high doses, it is shown to fight, because in acute infection you need that high dose. That high dose cannot be taken orally. Orally 4 grams தான் எடுக்க முடியும். அதுக்கு மேல எடுத்தா diarrhea is one of the side effect. So intravenous vitamin C இது வந்து இப்போ என் கிளினிக்ஸ்ல நிறைய பண்றோம். For all the acute viral infections previously, herpes zoster, chicken pox, அந்த மாதிரி viral infections, bird flu வந்தப்ப, even the previous viral syndromes, very good effect with the vitamin C. The dosage normally recommended is 40 grams IV. இதில் இப்போ US கலிஃபோர்னியாவில் ஒரு ICU ஸ்டடி, ஒரு சிங்கிள் கேஸ் ஸ்டடி, a man in ICU was given the maximum dose described in the literature for vitamin C is 500 grams. That's half a kilo of vitamin C infused IV, and this man walked out of the ICU next day of sepsis. Okay. So vitamin C and immunity, viral and bacterial infections and sepsis is well known and it's evidence based. Okay, thank you. But it is still slowly coming into the mainstream. Thank you, doctor. அடுத்த கேள்வி வந்து டாக்டர் மீனா சுந்தரத்துக்கு. இது வந்து
ஒரு ஹியூமரஸான கேள்வின்னு சொல்லுவேன் நானு. கொரோனா வைரஸ் வந்து பால்ட் பீப்புள் அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்படிங்கிற ஒரு புரளியா இல்ல அது உண்மையான்னு தெரியல. அஃபெக்ட் பண்ணாதா? அஃபெக்ட் இல்ல, அஃபெக்ட் பண்ணாது நான் கேள்வி கேக்குறீங்க. அஃபெக்ட் பண்ண இல்ல, இது வந்து உங்களுக்கு அப்பதனால நீங்க டாக்டர் செல்வமும் நானும் சந்தோஷம்ல படணும். என்ன கேள்வி? இல்ல, இந்த கேள்வி வந்து நீங்க ஹியூமரஸ்ன்னு சொன்னதுனால சொல்றேன். ஹியூமரஸ்ங்கிறது கையில இருக்கிற போனுக்கு பேரும் ஹியூமரஸ், கால்ல இருக்கிறது ஃபீமர். அதனால இது கை போனா கால் போனான்னு யோசிச்சேன். அப்புறம் தான் தெரியுது. கேள்வியே என்ன கேக்குறீங்க? வராதுன்னு கேக்குறீங்களா, வருமான்னு கேக்குறீங்களா? கொரோனா வைரஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுமா அதான் கேள்வி. இல்ல, கொரோனா வைரஸ் வந்து ஒரு நிமிஷம். கொரோனா வைரஸ் முடி உள்ள மன்னர்களையும் அஃபெக்ட் பண்ணும், முடி துறந்த மனிதர்களையும் அஃபெக்ட் பண்ணும். அதுக்கு அது வித்தியாசம் கிடையாது. அதான் சாவி இருக்கு பூட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்களே. ஆனா தலையில வந்து இந்த முடி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா அதுல இருந்து உள்ள போயிரும். ஆனா இது பத்தி புது வியாதிங்கிறதுனால இப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா, அந்த முடி இல்லாத தலைப்பகுதியில் அந்த ஏஸ்ன்னு அவங்க சொன்னாங்கல்ல, அந்த ரிசெப்டர்ஸ், அது வழியா அது ஈஸியா புகுந்து போயிரும். அப்படிங்கிறதுனால தலைமுடி குறைந்தவர்கள் அவங்க வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்படலாம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஆனா நான் எப்படி சந்தோஷப்பட்டுக்கிறதுனா, அந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து தலையில வந்து உட்கார்ந்தாதான் வலிக்கு விட்டு விழுந்துரும்ல, அப்புறம் எப்படி அது உள்ள போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளா சந்தோஷப்பட்டுக்கிறேன். அதனால அது ஒரு பெரிய முடி இருந்ததுனால பாதுகாப்பு கிடையாது. நிறைய பேர் முடி இருக்குன்னு ஹெல்மெட் போடாம போவான், எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகாது, நிறைய முடி இருக்கு அப்படின்ட்டு. அதேதான் இதுக்கு முடி இருக்கிறதுனால இல்ல, விதி எப்படியோ அதுபடி நடந்துரும். இதுவும் வந்து மருத்துவ ரீதியாலாம் ஒன்னும் ப்ரூவ் பண்ணாத ஒரு கான்செப்ட் மாதிரி தான். ஆமாமா, எல்லாமே இப்ப தியரி இப்படிதான். அது ஆண்களை அதிகம் பாதிக்குது. இதை எப்படி பார்க்கணும்னா, மருத்துவ ரீதியா பார்த்தா இது ஆண்களை அதிகம் பாதிக்குது. ஏன்னா அந்த ஆண்ட்ரஜன் ஏசி ரிசெப்டர்ஸ் இந்த ஸ்க்ரோட்டம்ங்கிற விதைப்பையில இருக்கிறதுல ஆண்களை அவங்க வந்து ஸ்மோக்கிங் அதிகமா இருக்கு, அந்த டயபெட்டிஸ் அண்ட் ஹார்ட் டிசீஸ் அதிகமா இருக்கு. அதனால ஆண்களே அதிகமா பாதிக்குது. ஆண்கள்ல வந்து மேல் பேட்டர்ன் பால்னஸ்ன்னு அந்த ஆண்ட்ரஜன்ங்கிற ஒரு ஆண் ஹார்மோன் சுரக்கிறதுனால அது வந்து அந்த ஆண்களுக்கு வழுக்கை விடுகிறது. அதனால நம்ம என்ன சொல்லலாம், அப்படி வழுக்கை உள்ளவர்கள் தான் ஒரு நல்ல சக்தி வாய்ந்த ஆண்கள்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா நீங்க அப்படி கேக்குறீங்கல்ல. ஏன்னா அதுக்கு பேரே மேல் பேட்டர்ன் பால்னஸ் தானே. எம் பேட்டர்ன் பால்னஸ் இஸ் கால்டு மேல் பேட்டர்ன் பால்னஸ். ஏமா அதனால அது கண்டிப்பா அப்படிதான் இருக்கும். ஏன்னா தட் இஸ் a difference between மேல் அண்ட் ஃபீமேல். அதனால ஃபீமேலுக்கு நிறைய முடி இருக்கணும், ஆண்களுக்கு குறைவா தான் இருக்கணும். சோ வைரஸ் வந்து அது குறைவா தான் இருக்கு, ஆனா உள்ள போக முடியாது. எப்படியோ மொட்டை தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சு போட்டாச்சு. நான் கரெக்டா போடுறேன். சோ அடுத்த கேள்வி டாக்டர் முத்தழகுக்கு. டாக்டர் முத்தழகு, இப்ப COVID-19க்கு புதுசா ட்ரீட்மெண்ட், அதுவும் அமெரிக்கால நிறைய ரிசர்ச் நடக்குது, என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அத பத்தி விவரமாவும், இப்ப தடுப்பூசி ரொம்ப நாளா நம்ம எப்ப வரும்னு நம்ம காத்துக்கிட்டு இருக்கோம், அத பத்தியும் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? COVID-19 இப்ப எல்லாருமே நம்ம இது வரைக்கும் பேசின மாதிரி அது வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன், இந்த ஏஸ் ரிசெப்டர் மூலமா உள்ள போகுது. வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன்னாலே நம்ம உடம்புல இருக்கிற செல்லோட நியூட்ரிஷனை யூஸ் பண்ணி இந்த வைரஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும். ஸோ பொதுவா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து ரொம்ப சிரமம். நமக்கு இது வரைக்கும் வந்திருக்கிற ஃப்ளூ ஆகட்டும் எதுவா இருக்கட்டும், ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் நாட் த மேஜர் போர்ஷன். மெயினா வந்து நம்ம எதிர்ப்பு சக்தின்னு இப்ப பேசணும் இல்லையா, நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் தான் வந்து ஃபைட் பண்ணணும். மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் தட்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் அண்ட் தட்ஸ் வை தே ஹேவ் மைல்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் தட்ஸ் வை தே டூ வெல். இந்த சிவியரா இன்ஃபெக்ஷன் வர்றவங்க who get hospitalized தான் நம்ம மற்ற ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பூரா பண்றோம். மெஜாரிட்டி இஸ் ஸ்டில் சப்போர்ட்டிவ் கேர். ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்த்தா few drugs have been looked at. சிலதுக்கு வந்து கூட எவிடன்ஸ் இருக்கு, சிலதுக்கு குறைச்சிருக்கு. மெயின் திங் ஃபர்ஸ்ட் we talked about chloroquine. அது வந்து நிறைய ட்ரையல்ஸ் பண்ணி சிலது யூஸ்ஃபுல்னு நாங்க சின்ன சின்ன ஸ்டடீஸ், பெரிய ஸ்டடீஸ் எல்லாம் இல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இல்லைன்னாங்க. பட் இந்தியாவில் இப்ப இன்னும் வந்து இட்ஸ் ரெக்கமெண்டட் தான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும். யூஎஸ்ல இட் இஸ் நாட். ஸ்டடி மூலமா பண்ணாலே ஒழிய குளோரோக்வின் கொடுக்க முடியாது. அடுத்தது வந்து ரெம்டெசிவிர்னு இருக்கு. ஸோ இது வந்து இந்த வைரஸோட மல்டிப்ளிகேஷனை வந்து தடுக்கும். ஸோ இது வந்து ஐவியா கொடுக்க வேண்டிய ட்ரக். அதனால ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டு சிவியரா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க. அது வந்து ஹாஸ் பீன் ஷோன் டு இம்ப்ரூவ் த ரெக்கவரி. 4 நாள் குறையும் அவங்களோட ஐசியூ ஸ்டேயோ இல்ல ஹாஸ்பிட்டலைசேஷனோ. இட் டசன்ட் நெசசரிலி அதுக்காக டெத் குறையுதுங்கிறது இல்ல, பட் இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் த ரெக்கவரி, ஃபாஸ்டன்ஸ் த ரெக்கவரி, கொஞ்சம் வைரஸ் மல்டிப்ளிகேஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதுனால. ஸோ தட் இஸ் அப்ரூவ்ட் ஃபார் எமர்ஜென்சி யூஸ்
அண்ட் அவைலபிள் இங்க யூஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்டட் யூஸ். இந்தியாவில் உள்ள அந்த டாக்குமெண்ட்டும் பார்த்தேன், இட் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் எமர்ஜென்சி யூஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. பட் ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பென்சிவ் ட்ரக், ஐவி ட்ரக். ஸோ இட்ஸ் நாட் சம்திங் யூ கேன் யூஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன். அடுத்தது வந்து இந்த டொசிலிசுமேப் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. இட் இஸ் சம்திங் வி யூஸ் ஃபார் சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம். முன்னாடி நம்ம பேசணும் இல்லையா, சில பேருக்கு ஏன் ரொம்ப அதிகப்படியா சிவியரா வருது அப்படின்னா அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஓவரா ரியாக்ட் பண்றதுனால வர்றது. இது எப்படின்னா, நமக்கு இப்ப வீட்டுல ஒரு ஃபயர் இருக்கு அப்படின்னா, சின்ன ஃபயரா இருக்கிறப்ப நம்ம சும்மா தண்ணியை ஊட்டி அணைச்சிடலாம். பெரிய ஃபயர் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபயர் இன்ஜினை கூப்பிடுறோம், ஃபுல்லா தண்ணியை ஊத்துறோம். அப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓவர்வெல்மிங் ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் பண்றப்போ அன்கன்ட்ரோல்டா போயிடும். வைரஸை தடுக்கிறதுக்காகத்தான் வருதுன்னாலும் அன்கன்ட்ரோல்டா போயிடுச்சுன்னா நம்ம பாடி வந்து அது அஃபெக்ட் பண்ணுது, சிவியரா போயிடுது. அப்போ யூ யூஸ் திஸ் ட்ரக், இந்த மாதிரி டொசிலிசுமேப் அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணலாம். மெட்ராஸ்லயுமே யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இட் ஹெல்ப்ஸ் அந்த மாதிரி சிவியர் சிச்சுவேஷனுக்கு போயிடுச்சுன்னா டு பிரிங் இட் அண்டர் கண்ட்ரோல். தி அதர் ஈக்விவலண்ட் இஸ் ஸ்டீராய்ட்ஸ். அகைன் யூஎஸ்ல வந்து அது வந்து ஸ்டில் குவெஸ்டன்டு, ஸ்டடீஸ்ல மட்டும்தான் யூஸ் பண்றாங்க. பட் இந்தியாலலாம் வந்து தே ஆர் யூசிங் ஸ்டீராய்ட்ஸ், லிமிட்டட் டியூரேஷன் 3 to 5 days மட்டும், at a limited number, 2 mg/kg மேல போகக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு கைட்லைனோட யூஸ் பண்றாங்க. The concept is it brings down inflammation. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இன்ஃப்ளமேஷனை குறைக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் யூஸ் பண்றோம். ஸோ இதெல்லாம் தான் ட்ரீட்மெண்ட். அண்ட் அதர் தேன் தட் நம்ம முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணோம், சப்போர்ட்டிவ் கேர் தான். வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் ஏசிம்டமேட்டிக்கா இருக்கிறவங்களுக்கு டைலினால், அப்புறம் ஹைட்ரேஷன், நியூட்ரிஷன், எக்ஸசைஸ், பிராணாயாமம், யோகா எல்லாமே பண்ணலாம். வீட்டில் மைல்ட் அண்ட் ஏசிம்டமேட்டிக்கா இருக்கிறவங்க, குவாரண்டைன் இருக்கவங்க. ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து நாங்க ஆக்சிஜன் மானிட்டரிங் பண்றோம். when they need to be moved, they are moved to the ICU. ஐசியூல இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரோன் வென்டிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பண்றாங்க, வேர் யூ ஆர் ட்ரைங் டு கீப் தி ஏர் ஸ்பேசஸ் ஓப்பன். அண்ட் தேவைப்பட்டா மட்டும்தான் இன்டிபேஷன் பண்றாங்க. அது வரைக்கும் ஹை ஃப்ளோ நேசல் ஆக்சிஜன், அந்த மாதிரி சப்போர்ட்டிவ் கேர். பிளட் ப்ரெஷர் குறைஞ்சிச்சுன்னா பிளட் ப்ரெஷரை ஏத்துறதுக்காக ப்ரெஷர் மெடிகேஷன்ஸ், இதெல்லாம் தான் யூஸ் பண்றோம் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட். கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், உங்களோடது வேக்சினேஷன் எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு, ஹவு டஸ் இட் ஹெல்ப் எல்லாம். ஸோ மெயினா நம்ம வந்து ரிலை பண்ணிட்டு இருக்கிறது வேக்சினேஷன் தான். நம்ம இந்த ப்ரிகாஷன்ஸ்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கும், லாக்டவுன்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கும், கம்ப்ளீட் நார்மல் பிஃபோர் கோவிட் மாதிரி ரீச் பண்ணணும்னா வேக்சினேஷன் வந்த அப்புறம் தான் முடியும். வேக்சினேஷனும் நிறைய கண்ட்ரீஸ் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேக்சினேஷன் ஸ்டடி பண்ணுது. வேக்சினேஷன் அப்படின்னா கான்செப்டே என்னன்னா, அந்த வைரஸோட ஆன்டிஜனை, வைரஸ் இல்லாம ஆன்டிஜனை நம்ம பாடிக்குள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நம்ம பாடி வந்து அது இம்யூன் சிஸ்டம், எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து டெவலப் பண்றது பேரு தான் வேக்சினேஷன். நம்ம இப்ப ஃப்ளூ ஷாட் எல்லாம் போடுற மாதிரி இதுக்கும் ஒரு வேக்சினேஷன் நமக்கு வந்துருச்சுன்னா நம்ம இவ்வளவு பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை. எல்லாரும் வேக்சினேஷன் போட்டா தைரியமா நம்ம நார்மலா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட். யூஎஸ்ல மொடர்னாங்கிற கம்பெனி வந்து வேக்சினேஷன் mRNA வேக்சின்ங்கிறது. இந்த வைரஸ் வந்து RNA வைரஸ். ஸோ அந்த ஆன்டிஜன், அந்த mRNA ஆன்டிஜன், அந்த வேக்சினேஷன்னால உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வராது. வேக்சினேஷன் இஸ் ஜஸ்ட் காட் தி ஆன்டிஜன். ஸோ இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் உங்க பாடியை வந்து டு மேக் ஆன்டிபாடிஸ் டு ஃபைட் இட். யூகேல வந்து they have another vaccine, ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில பண்றாங்க. அது வந்து லைவ் அட்டென்யூவேட்டட் வைரஸ் இல்ல DNA அந்த மாதிரி கான்செப்ட் யூஸ் பண்றாங்க. நிறைய கண்ட்ரிஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் இஸ் டெவலப்பிங் வேக்சின்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்லைட் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஒன்னுலையும். ஸோ ஏதாவது ஒன்று நமக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துட்டா the quicker we get it the better. ஏன்னா நமக்கு வந்து it should be safe and it should be effective. ஸோ அந்த மாதிரி வேக்சினுக்கு தான் வெயிட் பண்றோம். What is the timeline? Earliest timeline that it will become available. இப்ப எல்லாமே phase 2 ஸ்டடீஸ்ல இருக்கு. phase 2னா சேஃப்டி அண்ட் எஃபிகசி ஸ்டடி பண்றது. phase 3னா கம்பேர் டு நாட் கெட்டிங் வேக்சின், அந்த ஸ்டேஜ் வந்து ஜூலைல போகுங்கிறாங்க. ஸோ நமக்கு preliminary results, ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸ் வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். preliminary results may be September, October if we are really aggressive and everything goes perfectly. நமக்கு வந்து அக்டோபர்ல தெரிய வரலாம். So maybe December, January we may have vaccines at least for the susceptible people அப்படின்னு தான் இப்ப எதிர்பார்க்கிறோம். This is the most aggressive timeline. நார்மலா வந்து vaccine development takes many years. So average timeline we have to be prepared for next March, next இது வரைக்கும் we have to be ready. But the earliest we will have something is இந்த டிசம்பருக்குள்ள வர வாய்ப்புன்னு எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். நாமளும் சேர்த்து தான் இதை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா we all want to go back to normal life. இப்ப வந்து even if we go back, it has to be with mask, precautions எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் அது வரைக்கும். இப்போ the same note. Mr. Raghavan,
சொல்லுங்க சொல்லுங்க. இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, இப்ப அவங்க டாக்டர் முத்தழகு சொன்னது மாதிரி ரெம்டெசிவிர், அவங்க காஸ்ட்லி ட்ரக்னாங்கல்ல, டோசிலிசிமேப், இது எல்லாமே வந்து இப்ப ரெம்டெசிவிர் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் தமிழ்நாட்டுல அரசு மருத்துவமனைகளில் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கு. இந்த டோசிலிசிமேப் வந்து ஒவ்வொரு டீனுக்கும் அவங்க பவர் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம வெளியில வாங்கி போடலாம். அதனால இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நான் சொல்றேன், எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையுமே ரெம்டெசிவிர் டோசிலிசிமேப் ஸ்டாக் இருக்குது. ரொம்ப நன்றி டாக்டர் மீனாட்சி சுந்தரம். ஏன்னா நிறைய பேர் ரொம்ப வரி பண்றாங்க, அரசு மருத்துவமனைக்கு போனா நம்மளுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் சொல்றது கிடைக்குதா? நிறைவா சொல்றேன், எல்லாம் இருக்கு. தைரியமா நீங்க அரசு மருத்துவமனை போனா எல்லாம் ஃப்ரீ வேற. ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு क्वेश्चन டாக்டர் முத்தழகுக்கு, do you use low molecular weight heparin because of the vasculitis and the chances of getting thrombosis, VTE? Yeah, definitely. Thank you for that question. நான் அது வந்து சொல்றதுக்கு விட்டுட்டேன். So anticoagulation is a very important component. That's right. Yeah, we use it. That's right. Yeah, no, it is a accepted, approved indication. எல்லா COVID patients who are getting hospitalized, we are using a prophylactic Lovenox சொல்லுவோம், இல்ல heparin, sub-Q heparin use பண்ணலாம். If they have a little bit higher risk because high D-dimer இருக்கு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் higher dosesலயும் யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப severely இல்ல there is evidence of clot அப்படின்னா you do therapeutic doses of Lovenox இல்லைன்னா heparin யூஸ் பண்ணணும். only caveat is platelets குறைச்சிச்சுன்னா bleeding risk இருக்கு, அதனால கொஞ்சம் டைட்டா மானிட்டர் பண்ணணும். But it is a standard practice to use anticoagulation for every hospitalized COVID patient. Yeah, that's right. We do use every case. Yeah. Dr. Kadresan sir. We are going to sum up. முத்தழகு தமிழ்ல translate பண்ணிடு for the viewers. ரத்தம் அது வந்து உறையாம இருக்கிற மருந்து எடுக்கிறவங்களுக்கு வந்து சோ இப்ப சொன்னது வந்து ரத்தம் உறையாம இருக்கிற மருந்து வந்து ஆஸ்பத்திரியில அட்மிட் ஆற எல்லாருக்குமே வந்து கொடுக்கறாங்க. எல்லா ஊர்கள்லயுமே இது வந்து இப்போதைய கரண்ட் பிராக்டிஸ். ஏன்னா அந்த ரத்தம் இப்ப இவ்வளவு எல்லாரும் நம்ம பேசினது கேட்டதுல இருந்து இந்த ரத்தம் உறையறதுனால வர்ற ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப அதிகம் இந்த கோவிட்ல. அதுதான் நிறைய பேருக்கு டெத்துக்கு காரணமாவும் இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி ரத்தம் உறையாம இருக்கிறதுக்கு மருந்து வந்து இருக்கு, எல்லா ஊர்லயும் அவைலபிளா இருக்கு, எல்லா ஊர்லயும் கொடுக்கணும். டாக்டர் வள்ளி அண்ட் டாக்டர் ராகவன், நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த ப்ரிவென்ஷனுக்கு, அதுவும் நம்ம நகரத்தார்கள் இது டிவினால இதை சொல்ல விரும்புகிறேன். ப்ரிவென்ஷனுக்கு நிறைய சொன்னாங்க, இம்யூனை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான மருந்துகள் சொன்னாங்க வேறு விதத்தில். அதே மாதிரி யோகா எல்லாம் சொன்னாங்க. நம்ம நகரத்தார்கள் நம்ம வந்து சைவ சமயத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு உடையவர்கள். எனக்கு தெரிஞ்ச வர இதோட சேர்த்து நீங்க தினமும் திருஞான சம்பந்தரோட அவ்வினைக்கு இவ்வினை யாம் என்று சொல்லுவீர் பதிகம் படிங்க, அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். அது எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணும்னா நீங்க என்ன தனியா கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு அதெல்லாம் சொல்றேன். இது அதை நான் சொல்ல விரும்பிக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி டாக்டர். நம்ம வந்து நிகழ்ச்சியின் ஒரு இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டோம். ஆக்சுவலா 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. டாக்டர் வெள்ளையப்பன் அவங்க கதிரேசனுக்குலாம் 1 மணி, நைட் 1 மணி. இப்போ சாட்ல இன்னும் சில ஹெர்ட் இம்யூனிட்டி பத்தி ஒரு கொஸ்டின் வந்தது. நம்ம இது போன நிகழ்ச்சியிலே இதை பத்தி அதிகம் பேசியிருக்கோம். இதை வந்து நம்ம வந்து இமெயில்ல கூட ரிப்ளை பண்ணலாம். ஏன்னா இப்ப நேரம் அதிகமானதுனால கேள்வி பதில் இதோட நிறுத்திக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஹெர்ட் இம்யூனிட்டி பத்தி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. அப்புறம் அதே மாதிரி மீனாட்சி சுந்தர அண்ணன் வந்து கண்ணதாசன் பத்தி ஏதாவது சொல்ல சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒரு சாட்ல வந்திருக்கு. ஏன்னா உங்களுடைய ரசிகர்கள் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க போல. மீனாட்சி சுந்தர அண்ணனோட கண்ணதாசனுக்குன்னே ஒரு தனியான ஒரு நிகழ்ச்சியில நம்ம iNPNA வெப் சேனல்ல வருவோம் இன்னொரு நாள்ல. இப்ப வந்து அவர் வந்து மருத்துவ அவதாரத்துல வந்திருக்கிறதுனால கண்ணதாசன் பத்தி இப்ப பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை. ஸோ நிகழ்ச்சியின் இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டோம். டாக்டர் வள்ளி, யூ வாண்ட் டு சம்மரைஸ்? ரொம்ப நன்றி. பல டைம் ஜோன்ல இருந்து மருத்துவர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியில நம்ம நகரத்தார் மக்களுக்காக அவங்களுடைய வேலை நேர டைமையும் எடுத்து இது நிகழ்ச்சியில பங்கேற்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவா 2 மணி நேரம் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் ஹோமியோபதியில இருந்து இப்ப கரண்ட் மெடிசன்ல இருந்து நிறையவே ப்ரிவென்ஷன்ல இருந்து எல்லாமே வந்து கவர் பண்ணிட்டோம். இது சாட்ல இருக்க சில கொஸ்டின்ஸுக்கு நாங்க டெஃபினட்டா இமெயில்ல ரிப்ளை பண்ணி இல்ல இன்னொரு ப்ரோக்ராம் வேணாலும்
இன்னும் கொஞ்சம் வாரங்கள்ல மறுபடியும் நடத்தலாம். அது வரைக்கும் நீங்க எல்லாரும் அந்த சொன்ன மாதிரி 4 மந்திரம், சோஷியல் டிஸ்டன்சிங், மாஸ்க், கை கழுவுறது, அந்த இதை வந்து கண்டிப்பா கடைபிடிக்கணும். எல்லாரும் இந்த 2020ஆம் ஆண்டு சேஃப் அண்ட் ஹெல்த்தி ஆண்டா எல்லாருக்கும் அமையணும்னு ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி இந்த ப்ரோக்ராம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு சான்சஸ் கொடுத்ததுக்கு. I would like to give opportunity for all panelists to thank. நான் டாக்டர் மீனாட்சி சுந்தரம். எனக்கு வந்து இந்தியாவுடைய பிரதிநிதியா, தமிழ்நாடு செட்டிநாட்டின் பிரதிநிதியா வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன். நம்ம ராகவன் சாருக்கு ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட், நீங்க தமிழ்ல வந்து ரொம்ப ஈடுபாடு உள்ள ஆளு, அதனால இனிமே நிகழ்ச்சியின் இறுதி பகுதிக்குன்னு சொல்லாதீங்க, நிகழ்ச்சியின் நிறைவு பகுதிக்குன்னு சொல்லுங்க என்பதை ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கின்றேன். நன்றி நன்றி அண்ணா, நன்றி. நிச்சயமாக நம்ம தமிழ்ல ஒரு தனியா ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணுவோம். அது இல்ல, நான் லண்டனுக்கு பண்றேன், வேணா இதை இப்பவே சொல்லிடுறேன். நான் ஜூன் 21 ஜூம் மீட்டிங்ல லண்டன் நகரத்தார் சங்கத்துக்காகவும் யூகே நகரத்தார் சங்கத்துக்காகவும் ஒரு மீட்டிங் பண்றேன். அது வந்து கண்ணதாசனும் தமிழும்னு பேசுறேன். ஜூன் 24 கண்ணதாசன் பிறந்த நாளை ஒட்டி கண்ணதாசனை நிலைத்த புகழுக்கு காரணம் காதலா, தத்துவமா, பக்தியா அப்படின்னு 3 பேர் சரஸ்வதி ராமநாதன் நடுவரை வச்சு நடக்குது. அதை நான் காதலுங்கிற தலைப்புல பேசுறேன். ஜூம் மீட்டிங் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். லண்டன் நீங்க 21 பாருங்க கண்ணதாசன். Matta panelists will give some opportunity for all other panelists to thank the audience and everyone. So please, panelists only, please. அண்ணன் மீனாட்சி சுந்தரம் அண்ணன், கண்ணதாசனும் மருத்துவமும் பற்றி நீங்க பேசணும். அது அமெரிக்கா கேட்டிருக்காங்க, யூஎஸ் கேட்டிருக்காங்க. தேவி நாகப்பன் பேசுறேன், அதுவும் நான் பேசிடுறேன். நல்லது. ஓகே, ஆண்டியப்பன் நீங்க you want to say last few words? Thank you. செல்வம் அண்ணன். ஹலோ, கேக்குதா? கேக்குதுண்ணே. ஓகே, யூகே சார்பில் கவர்னராக என்னை நியமித்ததுக்கு நன்றி. இதில் பங்கெடுத்துக்கினதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். இது மாதிரி நிறைய நீங்கள் பண்ணணும். நகரத்தார் மக்களுக்கு நம்மளால் முடிந்த செய்திகளை பரப்ப வேண்டும், நல்லது செய்ய வேண்டும். நன்றி, தேங்க்யூ. டாக்டர் வெள்ளையப்பண்ண, நல்ல கலந்துரையாடல், எல்லாரையும் பார்த்து பேசுனது ரொம்ப நன்றி. நம்மளுக்கு இது இந்த தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாத்தையும், இருந்தாலும் தெரியாதது ரொம்ப இருக்கு கோவிட்டை பொறுத்தவரையில். ஐ நோ பட் ஐ டோன்ட் நோ. நல்லா சொன்னீங்க, தேங்க்யூ. நீங்களே அப்படி சொல்லும் போது எங்களுக்கு எல்லாம் இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ரொம்ப நன்றி. கதிரேசன், இதுல கலந்துக்கிட்டது ரொம்ப சந்தோஷம். இது வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அடுத்த நிகழ்ச்சியை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். இது போல தொடர்ந்து நம்ம வந்து வேற வேற தலைப்புகள்ல வேற வேற ஸ்பெஷாலிட்டிஸ்ல தொடர்ந்து நடத்தணுங்கிறது என்னுடைய விருப்பம். நாங்களும் அதுக்குதான் அவரோட காத்துட்டு இருக்கோம். ஆனா கோவிட் போக மாட்டேங்குது நம்மளை விட்டு. கோவிடே சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருக்கோம். கூடிய விரைவில் வேற தலைப்புகள்ல கண்டிப்பா வந்துருவோம். நன்றி. அடுத்த இதுல முடிஞ்ச வரைக்கும் தமிழ்ல பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதுல கேட்கறவங்க நிறைய பேர் தமிழ்ல தான் விரும்புவாங்க. நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் தமிழ்ல பேசணும். இன்னொன்னு வந்து இப்ப நம்ம பேசினதுலயே ரொம்ப டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் ரொம்ப யூஸ் பண்ணிட்டோம். அது எத்தனை பேருக்கு போய் சேர்ந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. கண்டிப்பா. வாஸ்குலைட்டிஸ், விடிஇ, த்ராம்போஎம்பாலிசம் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு என்னன்னே தெரியாது. கண்டிப்பா. அதை விளக்கி சொன்னோம்னா அதுவும் நேரம் ஆகும். அடுத்த தடவை இந்த கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணி மெடிக்கல் இதுல கொஞ்சம் மற்றவங்களுக்கு லேமேனுக்கு போய் சேர்ற மாதிரி சிம்பிளான ஒரு வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி பேசணும்னு எல்லாரையும் கேட்டுக்கிறேன். நம்மளும் முயற்சி பண்ணணும். கண்டிப்பா. நன்றி நன்றி உங்க ஃபீட்பேக். And then the plan is we are planning to do one so we can open to the public, and the other is going to be a purely medical conference. So purely medical we can do system wise and the மாதிரி plan பண்ணிருக்கோம். So hopefully the next one will be for medical session. நேரம் கடந்து விட்டது. மற்ற பேனலிஸ்டுக்கு தேங்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ளீஸ். ஏகப்பண்ணன், அனைவருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதுக்கு எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி. அதாவது நம்முடைய முடிஞ்சவரை எங்களோட இதுவரை தெரிஞ்ச நாலேஜ், அதாவது எங்களோட நினைவுகளை வச்சு உங்களுக்கு பகிர்ந்துக்கிட்டோம். இது எல்லாருக்கும் இந்த கோவிட் வந்து எல்லாரையும் காப்பாற்றணும் இதுலேருந்து அப்படின்னு இறைவனை வேண்டிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி நன்றி. முத்தழகு, டாக்டர் முத்தழகு. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இதை கேட்டுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும்
இதை எனக்கு பங்கெடுத்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லா நம்ம என்பிஎன்ஏ நகரத்தாருக்கும் மிக்க நன்றி. நாங்க சொல்றது எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நாங்க சொல்றோம், உங்களுக்கு அது உபயோகமா இருக்கும்னு நம்புறோம். தேங்க்ஸ். நன்றி டாக்டர் முத்தழகு. டாக்டர் அனிதா, you're on mute. Yeah. Thank you, everyone. Thanks for the opportunity to let me speak and inform everybody about cardiology and COVID. If there's any questions, please email us and I'll be happy to answer via email. Everybody, thank you. Thank you. I think we have covered all panelists, I think. Just me. Dr. Narayanan. Dr. Narayanan, yes. Sorry. ராகவன், மிக 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 அருமையான நிகழ்ச்சி. கலந்து கொண்டதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. நல்லா கோஆர்டினேட் பண்ணீங்க. வெரி வெல் ஆர்கனைஸ்ட். இதனுடைய பின்னில் ஐடி வெரி வெல் செட்டப். மிஸ்டர் வைரவன் அவருக்கு என்னுடைய ஒரு ஸ்பெஷல் அப்ளாஸ். கேள்வி கேட்டவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. அப்புறம் கண்ணதாசனை பத்தி சொன்னாங்க. அவர் என் உறவினர். அப்ப அவருடைய ஒரே ஒரு பாட்டினுடைய ஒரு வரி மட்டும் சொல்ல விரும்புறேன். இறைவன் இருக்கின்றான், அவனும் கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை. இது ஒண்ணு மட்டும் நம்பி நம்ம we hope for the best. Thank you. Very nice summary. Okay. I think we have covered all panelists, right? Yes. Yes, I think we covered all panelists. Okay. Yeah. So this is Dr. Palaniappan back again. I want to specifically thank all the panelists for taking the time, coming from different time zones. நிறைய டாக்டர்ஸ் ராத்திரி இன்னும் மிட்நைட் வரைக்கும் முழிச்சிருந்து பேசி நகரத்தார் பெருமக்களுக்கும் நகரத்தார் உறுப்பினர் ஹெல்த் கிளப் உறுப்பினர்களுக்கும் தாயத்தை எடுத்துக்கிட்டு பொதுமக்களுக்கும் நிறைய பொதுமக்களும் இதில் கலந்துக்கிட்டாங்க. இது வீடியோவும் எல்லாருக்கும் வாட்ஸ்அப்லையும் போகும். பிளஸ் யூடியூப்ல நம்ம சேனல்ல என்பிஎன்ஏ டிவில இருக்கும். ஸோ பார்க்கலாம், எல்லாரும் பார்க்கலாம். ஸோ எல்லா பேனலிஸ்டுக்கும் மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யர் டைம். ஆல்சோ ஐ வாண்ட் டு ஸ்பெசிஃபிக்லி தேங்க் டாக்டர் வள்ளி முத்தையா ஃபார் டேக்கிங் த டைம் அண்ட் எஃபர்ட்ஸ் and for her excellent moderation, and also Engineer Vellayapan, as usual, excellent moderation. I would like to thank him, and executive committee for both Nagarathar Health Club and iNPNA. I would like to thank all the executive committee members. இதுல வந்து ரொம்ப பேத்தோட ஒர்க் இதுல பிஹைண்ட்ல இருக்கு. எல்லாருக்கும் நன்றி. யாரையும் விட்டு போயிருந்தாலும் எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Thank you very much. வெப் அட்மினுக்கு ஒரு big kudos. Thank you so much for everyone. இன்னொரு ப்ரோக்ராம்ல மறுபடியும் சந்திப்போம். Thank you all. Have a safe and good weekend. Yeah. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you all. Thank you. Yeah, Vairavan, are we off the live? No, irukku live. Yes. But it still shows as live, yeah. Done now.